నీ కుటుంబంలో సమాధానం గాని, శాంతి గాని, ఆశీర్వాదం గాని సమస్తము నీ నోట్లో ఉంది. Everything is there in your mouth. The blessings or curses or difficulties is in your life and in your mouth. కానీ మనుషులు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ లోకపరంగా వాళ్ళ ఇష్టానుసారము వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అది చెయ్యాలని ఇష్టపడుతూ, దేవుడు చెప్పింది వినాలి అని అంటారు. అంటే దేవుడు చెప్పింది వినాలి. అంతవరకే. దేవుడు చెప్పింది వినాలి అంతే. అందుకని ఇక్కడ వాక్యం వినేసి వెళ్తారు అంతేగాని అప్లై చేయట్లేదు. That's the reason many people want to be just mere hearers of the word of God, but they don't apply it in their lives. ఎందుకని మరి? ఒక్కొక్కరికి కోరికలు అంటారా? అసలు ఎవర్ ఎండింగ్ కోరికలు ఉంటాయి. Everyone's desire is unlimited. They have many of the desires. ఇది కావాలి, అది కావాలి చాలా ఉంటాయి. They keep on exceeding their desires limit. మరి సొలొమోను రాజు ఇప్పుడు దేవుడు నేను నీకు ఏమి ఇయ్యగోరుదునో దాన్ని అడుగు అని అన్నాడు. నేను నీకు ఏమి ఇయ్యగోరుదునో దాన్ని అడుగు అని దేవుడు చెప్తున్నారు చూసారా. ఆయన ఏమి నీకు ఇవ్వగలరో దాన్ని అడగట్లేదు, మిగతావన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు. You're not asking whatever God wanted to give you. You're asking except that. You're asking everything pertaining to you. సొలొమోను ఏమడిగాడు? And what did Solomon ask for? దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలు శుభ లక్షణములు అని చెప్పాను లాస్ట్ వీక్ నేను. I told you about the excellent abilities and the things that is displayed by the 7 spirits of God. దేవుడు మాట వింటే ఈ భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలు అనుభవిస్తాయి. అంటే ఏం వినాలి నేను మాట? If I listen to the word of God, I will enjoy the blessed fruit of this land. So therefore, what is it that I may pay attention by obeying? ఏం వినాలి? What must I listen? ఓకే, వాళ్ళు ఈ తప్పు చేస్తున్నారు, ఆ తప్పు నేను చేయకూడదు అని నేను డిసిషన్ తీసుకున్నానంటే నేను దేవుడి మాట వింటున్నాను అక్కడ. I'm listening to the word of God. When I come to know that I'm not supposed to speak like this, I'm not listening to the gossip, then I'm obeying to the word of God. నేను మ్యానిపులేట్ చేయకూడదు, అది దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు, కాబట్టి నేను అది చేయకుండా ఉండాలి అని అంటున్నా అంటే నేను దేవుడి మాట వింటున్నాను అక్కడ. I'm doing God's work when I come to know that I'm not supposed to manipulate my words or speech. That means I'm obeying to the word of God. నేను చెప్పిన ఆ 7 ఆత్మల మీద అనుభవ జ్ఞానం పొందుకోవటం కన్నా ఒక స్పిరిట్ వెళ్ళి దానికన్నా చెడ్డమైన 7 ఆత్మలు తీసుకొస్తా చూసారా, దాన్ని ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు మనుషులు. The spirit of the Lord comes into a person, the 7 spirits or the 7-fold spirits of the Holy Spirit start operating. But more importantly, there's another part which talks about the evil one. When a spirit leaves that person, it comes back with 7 more evil more spirits than that person. So they're giving importance to the second one. అంటే వాక్యము అన్నది బోధించేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు, బోధకులకు శ్రమ ఉంది. Preachers are not just meant to preach the word of God, because it says greater stricter judgment will be for the preachers of the word of వాక్యం God. విన్న తర్వాత నాకు చాలా సంతోషమైంది. When I heard the word, there was so much of joy. ఎందుకు సంతోషం ఉంది? Why? నీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు ధైర్యం కలవారై ఉంటారు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says when there is no condemnation in your heart, you can lift up your head in countenance. ఎందుకంటే అబద్ధానికి రకరకాల బాడీ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. For lies, there are different kinds of expressions ఎందుకంటే and body స్ట్రైట్ గా language. మాట్లాడలేరు, స్ట్రైట్ గా చూడలేరు, ఒకవేళ చూడకపోయినా టక్ 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 అన్న మాటలు అలా మార్చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. Because when a man is known for his lying, he cannot look into the eyes. He will be looking here and there, and he will change his expressions. సత్యానికి మ్యానిపులేషన్ అవసరం లేదు. Because when you're speaking the truth, you don't have to manipulate at సత్యానికి all. బాడీ లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు. And for speaking the truth, it doesn't require any specific body సత్యానికి language. సత్యం తోడుగా ఉంటే చాలు. For the truth has to be accompanied. అదే నీకున్న ధైర్యం. And that is your confidence and your కదా. courage. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? మనకున్న ధైర్యం ఏమనగా దేవుని చిత్తానుసారం మనం ఏది అడిగినానో అది మనకు దయచేయబడునని చెప్పి 1 John 5th chapter లో ఉంటుంది. And again 12 and 13 verses లో. And 1 John 5:12-14 verses, it says, this is a confidence that whatever we ask of God, we will get it. సత్యంలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. And in truth, you'll have confidence. అబద్ధంలో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. But in lies, you will find ఆ overconfidence, which ఓవర్ is కాన్ఫిడెన్స్ dangerous. ఎప్పుడు టెంపరరీ ఉంటుంది. And your own confidence will always be temporary. అదే పర్మనెంట్ గా నీ జీవితాన్ని డిసిషన్ తీసుకునేది. And that overconfidence will give you wrong decisions of your life. ఒక వ్యక్తి దేవుడి దృష్టిలో అసహ్య
అసహ్యంగా ప్రవర్తించుకుంటూ అందులో జయం పొందుకున్నాడు అనంటే దానికి అర్థము నీ పతనం స్టార్ట్ అయిందని అర్థం. When a man leading his life in a wrong way and then exceedingly growing financially, that means the dangers has already started in that person's life. నువ్వు దేవుని తెలుసుకున్నావనంటే దేవుడికి మిగతా వాళ్ళకి నీ సంబంధం అనేది నువ్వు చూపించగలగాలి. If you know God, if you have known God, you should show God through your way of living to others. మరి ఎలా వింటున్నావు నువ్వు? How are you therefore hearing to the word of కదా God? మీరు సమ్మతించిన మాట వినని ఎడల ఈ భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలు అనుభవిస్తారనుంది You will definitely eat the fruit of this land when you are willing and you're obeying. కదా. కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏమన్నారు? నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉండగా ఆయన్ని విసర్జించడం వల్ల నీకు నువ్వే కదా ఈ బాధ తెచ్చుకున్నావు అనుంది. And the book of Jeremiah again says things. Have you not brought this upon yourself by leading astray, when you're going astray from the word of God, departing yourself from the way of the Lord? అంటే మాట వినడం వలన ఈ భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలు అనుభవిస్తావు, మాట వినకపోవడం వల్ల నీకు నువ్వే బాధ తెచ్చుకుంటున్నావు అన్నది కరెక్ట్ గా సరిపోయింది. Very clearly says, when you obey to the word of God, you will get the blessings. When you display yourself out of the word of God, you are inviting trouble for yourself. కదా. మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఏం చెప్తుంది? ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మ లక్షణాలు ఏంటి? What is the characteristics of the Spirit of the Lord? కదా. ఐజాయా 11:2 లో ఏముంది? What is ఒక్కసారి there? తీసి చదవండి. ఐజియా 11:2, యెషయా 11వ అధ్యాయము 2వ వచనము. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ, ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ, తెలివిని యెహోవా యెడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తా. I'll tell you one more thing. నువ్వు దేవుడి వాక్యానికి నీ శరీరం లోబడుతుందనుకో, And if your body is submissive to obeying to the word of God, నీ శరీరము దేవుడి వాక్యానికి సులభంగా లోబడుతుందనుకో, and if your body is easily submissive to the word of God, నీ పరిస్థితులన్నీ చూడు ఎలా మారుతాయో. see how your difficult situations will become favorable. నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాటను బట్టే నీ కుటుంబ పరిస్థితులను కూడా నువ్వు మార్చుకోగలుగుతావు. Amen. But whatever you speak, you can change the situations of your house. If you say మరి amen, it's దానికి for you. కారణం ఏంటి? Then what is the reason for that? 7 ఆత్మలు నీ జీవితంలో శుభ లక్షణములు That means the sevenfold spirits of the Lord is appealing and excellent in your life. కదా. ఆ వచనం ఎక్కడ చెప్పాను మీకు? 4:2 ఐజియా, యెషయా 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం. ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణము అగును. ఉహు. ఇశ్రాయేలులో తప్పించుకొనిన వారికి భూమి పంట అతియాస్పదముగాను శుభ లక్షణముగాను ఉండును. శుభ లక్షణము, శుభ లక్షణం నీ కుటుంబంలో శుభ లక్షణం. నీ శుభ లక్షణం మరి కావాలంటే నీ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకో, నీ ఆలోచన జాగ్రత్తగా పెట్టుకో. If you want excellent and appealing things happen in your life, guard the words of your mouth. Be careful of what you're speaking. ఎందుకంటే క్రీస్తు విరోధికి డంబపు మాటలు పలుకు నోరు ఇవ్వబడింది. కాబట్టి నోరేసుకొని ఏ మాటలు పడితే ఆ మాటలు వేసుకొని పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు నీ ఇంట్లో సమాధానం పోతూనే ఉంటది. You will lose your all the peace and the blessings because the words of pride is being given to the enemy and he will be speaking. Don't Kada. become like him. సమయానుకూలమైన మాట, అంటే సమయాన్ని బట్టి మాట్లాడే మాటలో ఆ కోపాన్ని కూడా తగ్గిస్తది. అలాగే సమయం చూసి మాట్లాడేవానంటే కుటుంబాల్లో గొడవలు వచ్చి కుటుంబాలు సర్వనాశనం కూడా అయిపోవచ్చు. At the right time, if you know how to speak, you can cool down a situation. At the same time, when you know what to speak, everything will be favorable. కదా. ఈ 7 ఆత్మలు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. The sevenfold spirits will show the characteristics of the Lord. అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వభావాన్ని చూపించడం అంటే ఏంటి? What is the meaning of the characteristics of the Holy Spirit? ఆత్మ ఒకటే. The Spirit is the same, but it is sevenfold. దేవుని యొక్క ఆత్మ జలముల మీద అల్లాడుచున్నది అన్న ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ. The Spirit of the Lord was hovering over the waters. That is the Holy Spirit. వెలుగు కా అన్న స్వరము బయటకు వచ్చింది చూసారా, అది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ. When the word said, "Let there be light," that was the Spirit of Christ. వెలుగు కా అన్నప్పుడు ఆ వెలుగు రావడానికి కారణం పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు. And that reason to be led is by the Holy Spirit for the word, "Let there be light." నువ్వు వింటుంది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ. Whatever you are hearing is the Spirit of Christ. ఆ మాట విన్నప్పుడు అలాగే వెలుగు కా అన్నప్పుడు వెలుగు వచ్చినప్పుడు నువ్వు విన్న మాటను పట్టుకుని వెళ్తే అదే వెలుగు రావాలిగా నీ జీవితంలో. మరి When there was light indeed that came and there was spoken, will it not happen in your life also when you speak the words of Christ? మరి ఏమైంది?
So what happened? చెక్ చేసుకోండి. చాలా సార్లు ప్రతిసారి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. కానీ మీకేమనిపించాలంటే నేను ఇన్ని సార్లు ఎందుకు చెప్పించుకోవాలి? ఇన్ని సార్లు నేను చెప్పించుకోకూడదు. ఒక్కసారి నేర్చుకున్నానంటే నెక్స్ట్ అని వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. When you have learned, you should keep moving forward, not that people keep on reminding you your faults and your mistakes again. Yes or no? దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారు. ఆ ఆశీర్వాదం నీ ఇంటికి రావడానికి, నువ్వు పట్టుకోవడానికి నువ్వు రెడీగా ఉండాలి కదా! గెహాజీ అక్కడ ప్రవక్తకి అబద్ధము చెప్పి వెళ్లి బహుమతులు తెచ్చుకొని పెట్టుకున్నాడు. The blessings of the Lord are imminent, but you should be ready to receive the blessings in the wrong way. What happened to Gehazi? He was covetous to go and receive the blessings, so he went మరి forward. అవిధేయతతో తెచ్చుకున్నవి ఏమీ అతని దగ్గర మిగలలేదు కదా! So whatever he brought out of disobedience, do you think it was there నీ with him? ప్లేస్ లో నేనున్నాననుకో, చిచి అటువంటి దరిద్రమైనది నాకొద్దు అని అనుకుంటా నేను. If I were you, I will say, no, I will not even take anything which is అటువంటిది రాబోతున్నా అది పోవును గాక అని పలుకుతా. even if it comes, I will ensure that it will go away from my life. అటువంటి బుద్ధి నాకుందంటే నా తల పగులును కాక అని పలుకుతా. If I have that kind of attitude, I will say, let my head break. అంతే. అది నాకు చాలా సంతోషం. అలా పలుకుతేనే నాకు బుద్ధి వస్తుంది అనుకుంటా. I'll be very happy when I keep on hating myself in my flesh. నీ ప్లేస్ లో నేనున్నానంటే ఒకటే నేర్చుకుంటా. దేవుడు నాకు ఏమి ఇయ్యగోరుదురో అదే అడుగుతా. I will only ask God whatever God wanted to give me. అడిగిందేంటి? జ్ఞానము, వివేకము. And what was that? It was wisdom and understanding. అది కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క లక్షణమే. And that is also the characteristics of the ఏమన్నారు? Spirit. సొలొమోను, నువ్వు భార్యలను అడగలేదు, ఐశ్వర్యం అడగలేదు, రాజ్యాలు అడగలేదు, నీ శత్రువులను అడగలేదు, నువ్వు జ్ఞానము వివేకము అడిగావు చూడు, ఇవన్నీ నీకు దయచేపడతాయనన్నారు. The Lord God told to Solomon, you did not ask for riches or fame or honor or the enemy's lives, but you asked for wisdom and understanding. Therefore, I will give you wisdom and understanding and these things which you have not asked also. కదా! అందుకే కొత్త నిబంధనలు ఏముంది? నువ్వు దేవుని రాజ్యాన్ని వెతుకు, ఇవన్నీ నీకు దయచేయబడతాయి. దేవుడి రాజ్యంలో జ్ఞానము, వివేకము ఉంటది. And in the New Testament, it says, seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, and these things shall be added to you. That means అందుకే seeking the wisdom of God is nothing but seeking the సొలొమోనుకి wisdom. తెలుసు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో బాగా తెలుసు. Therefore, Solomon very well knew how to conduct himself. Very ఆయన well. నీకు అంటే సొలొమోనుకి ఆ జ్ఞానం పొందుకున్న తర్వాత ఏ ఏ సమయాలలో ఏ విధంగా సహాయం చేస్తారో అతనికి సహాయపడ్డారు ఆ టైంలో. And the sevenfold spirits of the Lord was very much coming to the help of Solomon at all times. కదా! ఆత్మ ఒక్కటే. The spirit is the same. నువ్వు ఏ విధంగా మాట్లాడాలో, ఏ విధంగా ఆన్సర్ ఇవ్వాలో అవన్నీ కూడా నిన్ను నడిపించేది పరిశుద్ధాత్మే. How you walk, how you should talk, everything is being led by the Holy Spirit. అలాగే 7 ఆత్మలు కూడా ఉన్నాయని మీతో చెప్పా I told you about the 7 more wicked spirits also, which is negative. కదా! మరి కయీను దేవునికి ఏ విధంగా జవాబిచ్చాడు? ఏ ఆత్మతో జవాబిచ్చుంటాడు? How do you think Cain would have responded to God when he went to meet him? కదా! అంటే ఇక్కడ కయీను దేవునికి ఏ విధంగా జవాబిచ్చారని చెక్ చేసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నావు నీ భార్యతో కానీ, నీ భర్తతో కానీ, నీ పిల్లలతో కానీ, నువ్వు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నావు ఒకసారి చెక్ చేసుకో. ఏ ఆత్మతో మాట్లాడుతున్నావు? దేవుడు ఇచ్చిన శుభ లక్షణమును కలిగిన ఆత్మతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా? ఒక ఆత్మ వెళ్ళి దానికన్నా చెడ్డమైన 7 ఆత్మలు తీసుకొచ్చి ఆత్మను పట్టుకుని నీ భార్య భర్తలు మాట్లాడుకుంటున్నారా? నీ పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నావా? నీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నావా? How are you speaking to your wife or your husband or your children or your parents? Are you speaking very well with the sevenfold Holy Spirit God? Or are you speaking with 7 more wicked spirits operating through your life? How is your speech? How is your conduct? నీ తమ్ముడు ఎక్కడా అని అడిగారు The Lord God asked Cain, where is your brother Abel? కదా! ఏమన్నారు? నేనేదే నాకు కావాలని వాడిని అనుకుంటున్నావా? ఎవరితో మాట్లాడారు ఈ మాట? And Cain's rude reply to God was this, am I my brother's keeper that you're asking me? మరి నీ భర్త నిన్ను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, నీ భార్య నిన్ను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, నీ పిల్లలు నీకు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నువ్వు ఏమి సమాధానం చెప్తావు? Likewise, when your husband or your wife or your children or your parents are asking you a question, what is your reply? నీకు శుభ లక్షణం చాలా మంది ఏంటి తెలుసా? నీకెందుకు వదిలే, నేను చూసుకుంటా. ఏం చూసుకుంటావు నువ్వు? You will say, leave it to me. I know how to handle. What are you going to handle? నిన్ను హేతు అడుగు ప్రతి వానికి సాత్వికంతో నువ్వు సమాధానం చెప్పని అడుగుతున్నారు. Because the word of God says you need to answer politely and with gentleness to the person who's asking you a నేను ఈరోజు question. చెప్తున్నాను, మీరు ఇటువంటివి ఈ విధంగా మీరు మీ కుటుంబంలో శుభ లక్షణముతో నువ్వు ప్రవర్తించకపోతే నీకన్నా అశుభాలే.
When you don't behave with fruitfulness and glorious excellency and appealing, you will have only bad news. కదా! అట్లాగే మళ్ళీ అడుగుతారు, "నీ భార్య ఎక్కడ? నీ భర్త ఎక్కడ?" అని అడుగుతారు. ఏం చెప్తావు? Somebody asked, "Where's your husband? Where's your wife?" What will you say? ఏమని ఆన్సర్ ఇస్తావు? What answer would you give him? అడిగినప్పుడు నువ్వు సమాధానం ఇవ్వాలి. You have to reply, indeed. కదా! నువ్వు ఏ విధంగా ఆన్సర్ ఇస్తున్నావో నీ ఇంట్లో శుభ లక్షణం ఉందా లేదా అన్నది వచ్చేసింది. ఇంక నువ్వు వెతుక్కోక్కర్లా. దేవుడా 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 అని ప్రార్థన కూడా చేయనవసరం లేదు. మరి నిన్ను అడిగిన వాళ్ళకి నువ్వు ఏమి సమాధానం చెప్తున్నావు? So what is your reply when somebody asked you? ఆలోచించుకోండి. Think about the replies that లేకపోతే you have been ఇంకొకటి given. కూడా ఉంటది. గెహజీని అడిగినట్టు అడుగుతారు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని. The prophet asked Gehazi, "Where did you go?" God can ask you. ఆ గెహజీ గారు ఏమి చేస్తున్నారు? What did Gehazi do? అక్కడ గురువుగారు నేను ఇక్కడే కదా ఉన్నాను అని అన్నాడు. And he immediately lied by telling, "Master, I was here Huh? only." నామాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పారు? మా గురువు గారు మీ దగ్గర నుంచి బహుమతులు తీసుకురమ్మన్నారు, ఎవరికో ఇవ్వాలనుకుంటున్నారని చెప్పాడు. Gehazi had to pretend and tell lies to Naaman, telling that my master is asking for the gifts because it was needed for someone else. మరి So నీ please give it. మాస్టర్ కి తెలీదా నువ్వు నిజం చెప్పావా అబద్ధం చెప్పావా అని? Doesn't your master, who's a prophet, doesn't he know that you're telling lies? మౌనంగా ఉన్నాను కదా అని నీ వంటి వాడు అనుకుంటున్నావా అని వాక్యం చెప్తుంది. Psalmist clearly says, "You think I'm altogether like you just because I'm silent?" కదా! దేవుడైతే చెప్పాలి కదా అని అంటే దేవుడు చెప్పగలిగినప్పుడు తట్టుకునే శక్తి నీకుందా చెప్పు. You will say, if it were God, he should have told me. And when God replies at an opportune time, do you have the strength to bear it? అంతే. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంటే నీ తమ్ముడు ఎక్కడా, నీ భార్య ఎక్కడా, నీ పిల్లలు ఎక్కడా, నీ భర్త ఎక్కడా అని అడుగుతున్నప్పుడు గురువు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు గెహజీ అని అడిగినప్పుడు నువ్వు ఏం సమాధానం చెప్తున్నావు ఆలోచించుకో. And when the Lord శుభ God is లక్షణం asking ఉంటే you, చెప్పే విధానం ఒకటి, అశుభ లక్షణాలు ఉంటే చెప్పే విధానం ఒకటి ఉంటుంది. there's a huge difference when you have the very good conduct of the Holy Spirit, the way you speak, and when you don't have the sevenfold spirit, which is appealing and excellent, your answers also will be different. So how ఇంకొకటి are you కూడా ఉంది. answering? ఇంకొకటి కూడా ఉంది. పేతురుతో చెప్తారు, నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? And Jesus was asking Peter, "What do people think about me?" కొంతమంది ప్రవక్త అనుకుంటున్నారు, కొంతమంది రబ్బీ అనుకుంటున్నారు, కొంతమంది గురువు అనుకుంటున్నారు అని చెప్తాడు. Some say you're like John the Baptist, some say you're a prophet, some say you're the true Messiah, some say different opinions. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతారంటే నువ్వేమనుకుంటున్నావు? And then the Lord will ask Peter, "Okay, what do you think about me?" నేను ఈ రోజు ఇదే, నువ్వేమనుకుంటున్నావు? And the same question is to you. What are నీ you ఇంట్లో thinking? శుభ లక్షణం ఉన్నప్పుడు, శుభ లక్షణాలు ఉంటే నువ్వు మాట్లాడే మాటలో, నువ్వు ఆలోచించే ఆలోచనలో, నువ్వు ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో మనకి అర్థమైపోతుంది. నువ్వు దేవుణ్ణి ఏమనుకుంటున్నావో అన్న దాన్ని బట్టి నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతావు. By what you're getting from God, you're asking God. By this itself, we'll know how your behavior and speech is or has been. కదా! ఇంట్లోనే ఉండి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాడిలా పోయాడు, వీడిలా పోయాడు, వాడు నాశనం అయిపోయాడు, వీడిలాగా అయిపోయాడు, నేను చస్తే బావుణ్ణు, వీడు నాశనం అయిపోతే బావుణ్ణు, వాళ్ళకి ఇట్లాగే జరిగితే బావుణ్ణు, ఇవన్నీ ఇంట్లోనే మాట్లాడుకుంటారు. ఇంట్లో మాట్లాడుకున్న మాటలు ఇంట్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. And what about you speak within the four walls of your house? Every negative word, it's not going out. It's contained in the house. Like when you curse somebody, when you speak evil about anybody, శరీరాన్ని అలవాటు చేసేసుకుంటున్నారండి. you're getting used to your flesh by all this negative ఏంటంటే things. నీకు ఒంట్లో బాగోలేదు, వెంటనే ఏం చేస్తావు? హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అడ్మిట్ అవుతావు. When you're not well or somebody is not well in the houses, you want to go and meet a physician అది at the దేవుడి hospital. దగ్గర నుంచి వచ్చే పనిష్మెంట్ అవునా కాదో కూడా నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు But you don't want to realize if that was a punishment that has come from God. కదా. అలాగే సంసోనికి చచ్చిపోయేంత దాహం వచ్చింది. In the case of Samson, he had so much of thirst that he was about to die. అది పనిష్మెంట్ అది. But that was a punishment. అలాగంటే కొన్ని ఆ కాలం నుండే అనేక మందికి తెగులు పంపించడం అనేది జరిగింది. Even in the times past, there were so many plagues that has descended upon people. నేను వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఉంటే నాకు రోగం వచ్చిందనుకో, ఫస్ట్ నేనేం తప్పు చేశానని కూర్చొని ఆలోచిస్తా. And if I fall sick, I will only ask the Lord, "Lord, what mistake have I done that this has come upon me?" వస్తది, నువ్వు టాబ్లెట్ వేసుకున్నాక తగ్గుద్ది, కానీ నీ లోపలే ఆ రోగం పడుకుని ఉంటది. While taking medications, you might get temporary relief, but never forget that sickness is still there inside you. కదా. ఐగుప్తుల్లో ఏ రోగము నేను నీకు రానియను,
నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేనే అని చెప్పి ఎక్సోడస్ నుంచి మాట్లాడారు. In Exodus 15, verse 26, it here says, I am the Lord God of yours, and whatever sicknesses, diseases that I put on the Egyptians, I will not put it upon you. ఎందుకు చెప్పారు? Why did the Lord say? ఐగుప్తులో ఏమేమి పంపించారో ఎంటైర్ వరల్డ్ మీదనే ఉంది అవన్నీను. And it is there upon the entire world, whatever was spoken in the book of లిక్రిషువోతో ఎక్సోడస్ ఎక్సోడస్ 15:26 నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయము 26వ వచనం. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను, దేవుడు మాటను అందరూ పూజ చేయొచ్చు, ప్రార్థన చేయొచ్చు, నమాజ్ కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎంత చేసినా నువ్వు దేవుడి మాట వినాలి కదా. నీ మాటకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావు. నీ కష్టాలు, నీ బాధలు ప్రతి దాంట్లో నువ్వే ఉంటావు. నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టినా అందులో నువ్వే ఉంటావు. వాళ్ళు నిన్ను తిట్టినా అందులోనూ నువ్వే ఉంటావు. ఎందుకంటే నువ్వు 10 మందిని అనేటప్పుడు నువ్వు సంతోషపడతావు, వాళ్ళు తిరిగి నేను అనేటప్పుడు బాధపడతావు. అంటే అక్కడ కూడా నువ్వే ఉన్నావు. నీకు బాధ రాకూడదు, ఏముండకూడదు. మిగతా వాళ్ళకి నువ్వు ఎంత కష్టమైన ఇవ్వచ్చు. you are the only person who's available, both in the active form or passive form. When you're scolding somebody, you are there. When somebody is speaking bad about you, you get upset. In every way, you are there. But if you read this word very carefully, you will know how you can be healed. అది సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు, సాటిస్ఫాక్షన్ అదంతా. It is సాడిస్ట్ It is not satisfaction, but satisfaction. కదా, సాడిస్ట్ క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ. It's factional satisfaction. నువ్వు ఇంకొకళ్ళు అనుకున్నా ఉండు, వాళ్ళు నిన్నేం అనరు. When you don't do something against కానీ anybody, that person ఈ will not భూమి do. మీద బాగా బాగా శరీరానికి కొవ్వులాగా పట్టుకునేది ఏంటంటే, వీళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళని నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తారు. వాళ్ళు ఏదైనా అంటే మాత్రం రిసీవ్ చేసుకోరు. And this is the most greasy part of a human being. When they say bad things about the other people, they are enjoying. But when the same other నీ people say ప్లేస్ లో anything against నేనున్నానంటే, them, they get annoyed and irritated and agitated. నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే నేను పలకను, నేను పలికించుకోను. If I were you, I will not speak and I will not allow others or give a chance నేను to others to speak. దేవుడు మాటని మీద ఆయన మాట వింటూ ఉండిపోతా అంతే. I will be focusing only on obeying to the word of God. నాకేం ఆలోచన రావు. I don't get any other thought. నువ్వు Yes. ఏది ఎక్కువ ఆలోచిస్తావో అదే నిన్ను నడిపిస్తది Whatever you think more, that's what is going to lead you. కదా, అదే నడిపిస్తది. నువ్వు నెగిటివ్ ఆలోచించు, నెగిటివే వెళ్తుంది. Whatever you think, if it is negative, only your negative things will be మరి moving forward. నాకెందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అంటానికి లేదు కదా. నీకే జరగాలని రాసి ఉంది, అందుకనే జరుగుతుంది. When you say, why me? That means it is written, it is you, because you have asked, you have thought, you have meditated. That's why it's coming to you. మరి ఇక్కడ కయీనుని నీ తమ్ముడు ఎక్కడా అంటే ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పాడు. And the reply that was from Cain was very rude towards God. ఆదామును నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అనేసరికి ఇదిగో నువ్వు ఇచ్చిన స్త్రీయే అని అన్నాడు. And Adam also started giving some excuses. He said, the woman that you gave me, she was the one who made me sin. అలాగే పేతురుని నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని అన్నారు. So Jesus asked Peter, what do you think about me? అందుకే అక్కడ పేతురు అంటాడు, దేవుని ఆత్మ ద్వారా నువ్వు జీవం కలిగిన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తువి అని అంటే, దేవుని ఆత్మ ద్వారా నువ్వు ఇది మాట్లాడవే గాని నరమాత్రులు ఇది నీకు చెప్పలేరు అని అన్నారు. Peter immediately replied and said, you are the true Messiah, son of the living God. And Jesus was marveled and he said, truly flesh and blood cannot make you speak like this. It was only the Spirit of the Lord that made you speak like this. అంటే పేతురు అంత చక్కగా చెప్పారంటే, మనిషి కుమారుడు అక్కడ ఏమన్నారు, నీ ఆత్మతో నువ్వు చెప్పలా. And even the Son of Man was telling to Peter, you have not spoken this, Peter. పరలోకమందున్న నా తండ్రి నీకు బయలుపరిచారు అని అన్నారు And Father in heaven has revealed this to you. కదా. కాపరి అనంటే పరలోకమందున్న దేవుని యొక్క ఆలోచనని, దేవుడి యొక్క హృదయాన్ని, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నువ్వు బయలుపరచాలి. కానీ ఇక్కడ నువ్వు వాక్యం వినేసేసి ప్రాబ్లమ్స్ లోనే ఉంటావు, కష్టంలోనే ఉంటావు, బాధల్లోనే ఉంటావు, దుఃఖంలోనే ఉంటావు, అప్పుల్లోనే ఉంటావు, బయటికి రావు. కానీ దేవుడు దేవుడు అని అంటావు. ఏంటి ఉపయోగం? మానేయడం మంచిది. If you're a preacher of the word of God, you have to tell to the people about the character of God, what are his likes, what are his requirements, what he doesn't like. But if your congregation is stuck with all the problems and Kada. difficulties, then that means you're not being fed properly. చాలా మంది ఏమంటారంటే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కాస్త మనశ్శాంతిగా ఉంటుందని, బయటికి వెళ్ళకపోతుంది కదా. And you say, when I come to this place, there is some peace. That means when Potadu you kada. go out, you lose the peace, isn't it? అంటే ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు వాక్యం వినటము, బయటికి వెళ్ళి పోగొట్టుకోవడం ఎందుకు? ఇటైనా ఉండు, అటైనా ఉండు. Either you సులభం be కదా నీకు. outside or be inside the word of God, because you're coming, you're hearing. When you go out, you're forgetting. మరి
మరి మనుషుల ఆత్మ ద్వారా దేవుని ఏ విధంగా ఆరాధించగలుగుతారు? So how can you worship God? That is with your spirit. How are you going to worship God? నీ ఆచారం ద్వారా దేవుని గెలవాలని You want చూస్తావు. to win our God with your vain traditions and నీ customs. కోపం ద్వారా, నీ బూతుల ద్వారా దేవుని గెలవాలని You చూస్తావు want to win our God with your anger and with your wrong words. కదా. మరి దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్నప్పుడు, దేవుని ఆత్మ నీలో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నీకు ఉండవు. శుభలక్షణంతో ఉంటావు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా శుభలక్షణమే. ఆ నీ చేతిలో ఉన్న పనినే, అది కూడా దేవుడే నీ చేతిలో పెట్టి నువ్వు పట్టుకొని నేను నడిపిస్తానని చెప్తుంటే కూడా పట్టుకుంటానికి ఆలోచిస్తే ఎట్లా ఉంటే It's చెప్పండి. the perfect will of God, and God wants to hold your hand and lead you into the right path. But why He want to discard that? కదా. కాబట్టి నువ్విచ్చే సమాధానాన్ని బట్టే రాసుకో. నువ్విచ్చే సమాధానాన్ని బట్టి, నువ్వు ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి, నువ్వు ఎదుటివారు నీకు బోధించినప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి నీలో ఏ లక్షణం ఉంది? 7 ఆత్మల కలిగిన శుభ లక్షణం ఉందా? ఒక చెడ్డ ఆత్మ వెళ్ళి దానికన్నా చెడ్డమైన 7 ఆత్మల్ని తీసుకొచ్చేటటువంటి ఆ చెడ్డ ఆత్మ ఉందా? It's all about what you're thinking, meditating, or you're replying when you're asked. Are you having the sevenfold spirit and speaking with excellency, fruitful, gloriousness, and appealing? Or are you having the 7 more wicked spirit entering into your life and you're speaking wrong things అంతే. and wrong? అలాగే ఒకే ఒక్క పరిశుద్ధాత్మ 7 శుభలక్షణము కలిగిన ఆత్మలు, జ్ఞాన వివేకం కలిగిన ఆత్మ, ఆలోచననిచ్చు ఆత్మ, ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా పనిచేయాలో ఆ ఒక్క పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉండి జరిగిస్తారు. And that one Holy Spirit inside you will have the sevenfold of the Holy Spirit and lead you accordingly. The spirit of wisdom, spirit of counsel, spirit of mind, everything will be operated. ఒకవేళ వేరొక ఆత్మ ఉందనుకో, But on the contrary, if you're having, if there is some other spirit that is operating through your ఎందుకంటే life, వేరొక ఆత్మ ఉందంటే మంచి టాబ్లెట్స్ కూడా నీ శరీరము రెస్పాండ్ అవ్వదు. if you have some other spirit that is operating in your life, even a good medication or good tablet will not be effective in your life. దాన్ని తుడుచుకుంటానికే ఆలోచిస్తది నీ శరీరము, దాన్ని తుడుచుకుంటానికే ఆలోచిస్తది నీ ఆలోచన, దాన్ని తుడుచుకుంటానికే ఆలోచిస్తది నీ హృదయము. Your thoughts, your brain, and your heart will always want to erase that good thought or good అప్పుడు feeling. దానికైనా చెడ్డమైన 7 ఆత్మలు నీలో వచ్చి, ఆ చెడ్డ ఆత్మ ఈ 7 ఆత్మలు కలిగిన లక్షణాలు నీలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. And that spirit that went away from you, which is evil in nature, will bring and come back with 7 more evil and wicked spirits, and they will start operating in your life. ఏ విధంగా? And in what way? ఎక్కడ మంచి నీకు జరగబోతుందో అక్కడ నువ్వు చెడగొట్టుకుంటావు. Wherever good is about to happen, you will be the reason to spoil that good happening in your life. ఎక్కడ నీకు సహాయం చేయడానికి ఒక వ్యక్తి వచ్చారంటే నీ ఈగో చూపించి, నీ యాటిట్యూడ్ చూపించి దాన్ని పోగొట్టుకుంటావు. And wherever you wanted to get a help from person, and because of your ego will start operating at that right moment, and you will lose that blessing from that person. అలాగే భార్యాభర్తల్లో మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలన్న సమయంలో నీ నోటి మాటను బట్టి అది పోగొట్టుకుంటావు. And likewise, when it comes to a husband and wife relationship, at the right moment, because of your wrong words, you will lose the peace and you will have differences with the అలాగే husband నీ and wife. పిల్లలకి రోగాలు తెచ్చుకొని నీ కంటి ముందే వాళ్ళు రోగాల పాలవ్వడం కూడా నువ్వు అది తెచ్చుకుంటావు. ఇవన్నీ కూడా నీ లోపల ఉన్న స్పిరిట్ ద్వారా నీకు నువ్వు తెచ్చుకున్నవే ఇవన్నీ. You will also experience your children falling sick and having physical related problems, and all these are invited by you. కానీ నువ్వే అంటావు, దేవుడు అంటావు, వాక్యం అంటావు, ఫాస్టింగ్ అంటావు, అన్ని అయిపోతాయి. దాందే దీందే. But at the same time, you అయిపోయింది. will be caught up with your own ways. You will say fasting, you will say prayers, you will say word of God, but then you will not lead ఎవరి accordingly. కోసం ఉపవాసం అప్పుడు? And for whom were you దేనికి? taken up a fasting? And what is the 7 reason? స్పిరిట్లు పెట్టుకొని, దెయ్యం ఆత్మలు పెట్టుకొని నువ్వు ఉపవాసం చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పు? How weird it is when you have 7 wicked spirits in your life and then taking up the fasting. నీ ఫాస్టింగ్ ద్వారా ఆ 7 ఆత్మలకి ఇంకా రెండింతలు బలం ఇస్తున్నాను అక్కడ. You're actually giving double strength to that evil spirit. అదే దేవుని పరిశుద్ధమైన ఆత్మను కలిగి ఉన్నావంటే జ్ఞానము, వివేకము, దేవుని యొక్క ఆత్మ, క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ, వివేచననిచ్చే ఆత్మ, ఇవన్నీ కూడా నీ ఇంట్లోను, నీ కుటుంబంలోను, నీ బిజినెస్ లోను, నీ జాబ్ లోను పనిచేస్తాయి. అప్పుడు ఎంత సంతోషకరంగా నీ ఫ్యామిలీని నువ్వు నడిపిస్తావు ఒకసారి ఆలోచించు. And then how wonderful you can lead your family when you have the sevenfold Holy Spirits inside you. You will have all the wonderful traits. కదా. అంటే
ఈ 7 స్పిరిట్స్, ఈ 7 ఆత్మలు కలిసి నీ జీవితంలో పనిచేస్తున్నాయా? లేకపోతే చెడ్డదైన ఆత్మ మరలా 7 ఆత్మలు కూడా తీసుకొచ్చి నీలో పనిచేస్తున్నాయా అన్నది నువ్వు పరీక్షించుకో. ఈ రోజు పరీక్షించుకోవాల్సిందే. You have to therefore examine and test and see, is it the Holy Spirit that is inside you and operating with the sevenfold Holy Spirit, అంతే. or have you invited that evil spirit back and he has brought forth 7 more wicked spirits in your life? అంతే. నీ సమాధానం పోగొట్టుకోవాలంటే పెద్ద నోరేసుకుని పడిపో చాలు. If you lose your peace, if you want to lose your peace, you will speak wrong communication, you will get అన్ని irritated. ప్రతిదీ నీ చేతిలోనే ఉంది. నువ్వు ఎలా పలుకుతావో అదే నీకు జరుగుద్ది. Everything is in your words and your decisions. మళ్ళీ వాళ్ళు చేశారు, వీళ్ళు చేశారని చెప్తారు And on top of it, you want to blame others for your downfall or your wrong way. కదా. నిన్ను నువ్వు నింద వేసుకో నీ మీదే. You need to blame yourself for your downfall. తప్పు చేసినప్పుడు నేను తప్పు చేశానని బాధపడాలి గాని, నేను తప్పు చేయడానికి కారణం వాళ్ళే అంటారు. దీనివల్ల ఏం పొందుకుంటావు? నువ్వు నాశనం అయిపోతున్నావు. నీ కాళ్ళు నువ్వు ఇరక్కొట్టుకుంటున్నావు. కొంచెం ఇరక్కొట్టుకుని నీ కాళ్ళు లేకుండా నీ కుటుంబంతో పాటు నువ్వు నాశనం అవుతావు. And you not only getting destroyed, you are the reason to destroy your family members. You are actually amputating your leg bit by ఎప్పుడు bit. కూడా నేను చాలా తెలివైనోనని మాత్రము, నేను చాలా తెలివైన దాన్ని అని మాత్రం అనుకోవద్దు. Never have that ego or pride and say that I am an intelligent person. I can do a lot of many good things. Never think brag నీకు ఆ about it. పాయింట్ నేను తీసుకుని చూపిస్తాను ఈ రోజు. I'm going నేను to show about that particular point. అంటే ఈ 7 ఆత్మలు నీ జీవితం చూపించేస్తూ ఉంటాయి. And the sevenfold spirits of the Lord will show you what kind of person you are so that you can change. అంటే నిన్ను నడిపిస్తాయి. Actually, they are leading you into a right person or a ఎక్కడ better ఏ person. మాట మాట్లాడాలి, ఎక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, ఎక్కడ ఏ విధంగా సమాధాన పడాలి. నాకు తెలిసిన మటుకు సమాధాన పడడం అంటే నువ్వు తండ్రితో సమాధాన పడినట్టే. And the అసలు sevenfold క్రీస్తు spirit of the వచ్చిందే Lord, తండ్రితో సమాధాన పడటానికి. the sevenfold spirit of the Lord will tell you where to speak, where not to speak, where to Kada? remain quiet. And if you are known for a man of reconciliation, you are having the characteristics of ఎందుకు God. వచ్చింది Because క్రీస్తు యొక్క వాక్యము? Jesus himself came for the reconciliation of God. And why did the word మనుషుల్ని, come? మానవుల్ని తండ్రితో సమాధాన పరచడానికి, నిత్య నిబంధన చేయడానికి వచ్చారు. The word of God or Jesus has come so that you can reconcile with God and then you will have fellowship with God. ఎందుకంటే మనిషితో మనిషి పాపం చేశారంటే వాళ్ళకి పాప క్షమాపణ దొరుకుతుందేమో గాని, దేవునితో గాని నువ్వు విరోధంగా పాపం చేస్తే నీకు ఏ యుగంలోనూ క్షమాపణ దొరకదు. 1 Samuel 2:25 very clearly says, if a man contends against a man, can be some intercessor. But if a man fights against God, who's going to pray for him? అంటే ఈ 7 ఆత్మలు శుభ లక్షణములు. ఈ శుభ లక్షణం యొక్క ఆ ఆత్మల పని ఏంటంటే, నీలో ఉన్న బలహీనతలు ఉంటే అవి ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆ క్రీస్తు యొక్క వాక్యం ద్వారా అవి నీకు బయలుపరిచి ఒప్పింపచేసి దాని నుండి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చే పని వీరు చేస్తారు. The sevenfold spirit of the Holy Spirit will ensure that all the weaknesses that is inside you will be explained to you so that you will come out of it step by step and they will lead you to be a better person spiritually. అంటే నువ్వు ఏ మాట వింటున్నావో ఆ వాక్యము నీ జీవితంలో ఆ వాక్య ప్రకారము నీ జీవితం ఉండేటట్టు నడిపించే ఆత్మలే ఈ 7 ఆత్మలు. అప్పుడు నీ ఇంటికి శుభ లక్షణములు. Your life will be filled with gloriousness and appealing and excellency because of the Spirit of the Lord operating in you, through you, and the sevenfold Spirit leading you rightly. అప్పుడు చెయ్యి ప్రార్థన. And after that, you pray and see what will happen. ఓకే. అప్పుడు గబ్రియేలు, మికాయేలు, నీ ప్రార్థనకి కాపుదలగా మికాయేలు, నీ ప్రార్థనలు వచ్చి పట్టుకుని వెళ్ళడానికి గబ్రియేలు ఎప్పుడు నీకు తోడుగా ఉంటారు. And then Michael, the angel, will come and protect you, and Gabriel will be the person who will take your prayer request and bring it with an answer. ఇవన్నీ కూడా బయలుపరచబడతాయి. ఇదంతా అనుభవంతో కూడుకున్న జ్ఞానము. అనుభవంతో ఉన్న జ్ఞానం. ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు, అనుభవ జ్ఞానము. రెండు మీకు ఒకటేనేమో. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దానికి వాల్యూ లేకుండా పోతుంది ఈ మధ్య. A word which is experience is just not experience. It has to come practically, spiritually with that. ఓకే, మీకు ఒక పాయింట్ నేను చూపిస్తాను. జాన్ 7:51 ఒకసారి చూద్దాం. జాన్ చాప్టర్ 7:51. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 51వ వచనం. అతడు ఒక మనుషుని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలుసుకొనక మునుపును మన ధర్మశాస్త్రం అతనికి తీర్పు తీర్చునా అని అడుగుగా, వారు నీవును గలియుడువా? అంతే. మన ఎవరైనా సరే న్యాయంగా మాట్లాడండి. ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నికోడమస్ మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ. It's actually Nicodemus speaking to others. Does our law judge a man before it hears him?
ఏం తెలుసు అతనికి? What does Nicodemus ఏం know? అనుభవ జ్ఞానం ఉంది అతనికి? What was his experience? కదా! ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు. అతను కూడా మనిషే. నువ్వు మనిషే. Both Nicodemus and you are both human beings. కదా! కానీ అక్కడ ఏముంది? అతడు ఒక మనుషుని మాట వినక మునుపు, వాడు చేసినది తెలుసుకొనక మునుపు, మన ధర్మశాస్త్రం అతనికి తీర్పు తీర్చునా అని మంచిగా క్వశ్చన్ అడిగాడు. అంటే క్రీస్తుకి ధర్మశాస్త్రం తెలుసు. నికోడెమస్ కూడా ధర్మశాస్త్రం తెలుసు. Christ knew the law, Nicodemus knew the law, the Pharisees knew the law, and he is saying, does our law judge a man before it hears him and knows what he's doing? కానీ అతను పరిసయ్యుడు. And he was a Pharisee. నికోడెమస్ వచ్చి పరిసయ్యుడు. Nicodemus was a Pharisee. అతను యూదుల అధికారి. And he was also a spiritual priest. అంటే ఈ ఈ ఈ నికోడెమస్ అన్న ఇతనికి ధర్మశాస్త్రం చదవడం తెలుసు, కానీ దాని యొక్క వాల్యూ గాని అందులో ఏముంది, దేవుడు హృదయం ఏంటి ఏం తెలీదు. Nicodemus knew the theory part of the scriptures, but he didn't know in detail and he didn't know the revelations. వీళ్ళెవరు తెలుసా? పరిసయ్యులు అంటే స్వార్థపూరితమైన కోరికలతో ఉంటారు. అదే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కొత్తగా ప్రార్థన ప్రార్థన ప్రార్థన, కుటుంబ ప్రార్థన, ఆ ప్రార్థన, ఈ ప్రార్థన, వాళ్ళ కోరికలు అన్ని కూడా కింద పరిచేస్తారు, కానీ ఏం జరగవు. And the Pharisee is a person who will be only knowing for prayers. They will put all their selfish desires, but they will not change their lives. రెండోది ఏం తెలుసా? వాళ్ళని ఎక్కువ పొగుడుకుంటారు. ఈ మధ్య అదే కదా, దైవజనులను వాళ్ళకి పొగుడుకుంటారు గొప్పలుగా. And the second part with this wrong kind of preachers is they talk great about themselves though they are nothing. మూడోది, వాళ్ళని బాగా గౌరవించాలని, గణపరచాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తారు వాళ్ళు. And the third kind of pastors or the preachers is they want them to be exalted and honored wherever they go. They wanted that great అలాగే respect. ఎక్కువ ఆచారాలు నమ్ముతారు. And above that, they'll believe more in customs and traditions. అటువంటి దాని నుండి ఈ నికోడెమస్ వచ్చాడు. Nicodemus was that kind of Pharisee. ఇంకా అంతకు మించి ఏం తెలీదు He didn't know anything beyond. కదా. మీరు ఎవరైనా అడగండి, వాక్యం అడిగి తెలీదు. క్రీస్తు వచ్చారు, మరణించారు, అంతే తెలుసు, మిగతావి ఏమీ తెలియదు. But nowadays, most of the people, they talk about Christ coming, crucifying and rose again, but they do not know in detail more things. నేను కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాను మీకు. I gave you a confirmation. హీబ్రూ 6:1-2 మీకు చెప్పేశాను. అందులో ఏముంది, ఏం జరుగుతుంది అని మొత్తం మీకు చెప్పేశాను నేను. I told you from Hebrews chapter 6 verses 1 and 2 about how people are caught up with the elementary things of Christ, about doctrines, about baptism, but not progressing towards perfection about ఎదుటి knowing వాళ్ళు Jesus Christ. ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గౌరవము, వాళ్ళు ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం బాగా అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? సింహము మాంసానికి అలవాటు పడినట్టు ఉంటది. అలాంటి వాళ్ళు గర్వం ఎక్కడ ఉంటది, తగ్గింపు గుణం ఉండదు వాళ్ళకి. When a flesh-eating animal is carnivorous in nature, so are the people who wanted people to respect them and give them honor. ఎప్పుడు ఒకటి ఆలోచిస్తాం, మన చేతిలోనే ఉంది. Is it not in your hands to do good? మన and do well? చేతిలోనే, మంచి జరగాల చెడు జరగాల మన చేతిలోనే ఉంది It's all in your hands and your speech, whether you want to have good things or bad things. కదా. ఇప్పుడు మంచి జరగాల చెడు జరగాల మన చేతిలో ఉన్నది, మనం నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. You're actually failing in taking a right Fail decision and అవుతున్నారు. sticking to the decisions of doing that which is good or evil. ఎందుకంటే ఈ శరీరానికి మంచి చెడు తెలుసుకొని దాని ప్రకారము కుటుంబాన్ని బండ మీద కట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ బండ పడిపోదు ఎప్పుడు. The rock will not fail you when you have decided to do that which is good and lay a foundation upon that rock. మరి ఈ నికోడెమస్ ఎటువంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు? పరిసయ్యుడు. Nicodemus was coming from the class of Pharisees. He Kada- was also a priest. అక్కడికి వచ్చి ఏం గుర్తుపట్టాడు అతను? And what did he recognize after coming over there? శాస్త్రులు ఉన్నారు, యాజకులు ఉన్నారు, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో దంచి ప్రసంగాలు ఇచ్చే వాళ్ళెవ్వరూ కూడా క్రీస్తుని, ఆయన దైవత్వాన్ని ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు. ఆయన నేను దైవ కుమారుడిని చెప్పేసరికి, ఓహో నువ్వు దేవుణ్ణని చెప్పుకుంటున్నావా, కాబట్టి నువ్వు దైవ దూషణ చేసావు, కాబట్టి నువ్వు మరణానికి పాత్రుడవే అని డిసిజన్ తీసేసుకున్నారు, అంటే తీర్పు The తీర్చేశారు. Pharisees and the other Jews could not recognize that Jesus was the Messiah. And the moment Jesus said that he was the Son of God, they said, this is blasphemy, or you're claiming yourself equal to be God. ఆలోచన లేదు, ఏంటి గౌరవించడం తెలియదు, దేవుడికి మర్యాద ఇవ్వడం తెలియదు. ఆయన్ని ఎట్లాగా అందరూ నన్ను చూసి విశ్వసిస్తున్నారు, ఎవరు నన్ను చూడక విశ్వసిస్తారో వాళ్ళ ధన్యులని చెప్పేసి మరి వెళ్ళినారు. Blessed is a person who has not seen me but still puts his faith and trust in me. That's the words of Lord Jesus Christ. But now after seeing also, you don't ఇప్పుడు respect, you నీ don't ప్లేస్ honor. లో ఉంటే ఇలాగే ఆలోచిస్తా. This is how I would think. నికోడెమస్ అటువంటి అతను ఏ విధంగా క్రీస్తుని గుర్తుపట్టాడు? లిక్రుషవతో
జాన్ 3:2 and 3 John 1 and chapter 2 3. చదవండి ఫస్ట్. యోహాన్ సువార్త 3వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనం. జాన్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 1 and 2. యూదుల అధికారి అయిన నికోదేము పరిసయ్యుడు ఒకడు ఉండెను. అవును, మీరు కూడా ఉన్నారు. నెక్స్ట్. అతడు రాత్రి యందు అతని యొద్దకు వచ్చి, బోధకుడా, బోధకుడా, నీవు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదుము. ఎలా గుర్తుపట్టాడు? How did the ruler of the Jews, that is Nicodemus, was able to know that Jesus was come from God? మంచి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళుగానే ఉంటారండి. కానీ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అని మనం అనుకుంటాం. ఎప్పుడు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ అవునా కాదా అని ఎప్పుడు పరీక్షిస్తామో తెలుసా? ఎవరైనా నెగటివ్ గా ఒకరు వచ్చి అక్కడ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళతో ఏకీభవిస్తారు చూసారా, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరు నా వాళ్ళ, ఎవరు ఎటువంటి వారా అన్నది. You will know clearly who is belonging to you and who is not, because when the wrong person enters, you will know that they will be supporting the wrong people. ఎందుకంటున్నానంటే నికోడమస్ తో పాటు అతనితో సైనికులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. Apart from the ruler of the Jews, Nicodemus, there were other soldiers also. Other చాలా people మంది there. ఉన్నారు అతను There were అక్కడ. many people were there. కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారు అక్కడ? In John chapter 7, you will find many people ఆయన there. జ్ఞానాన్ని చూసి అటువంటి మాటలు ఆ విధంగా మాట్లాడేవారిని నేను ఎక్కడ చూడలేదండి అని చెప్తారు వాళ్ళు వచ్చి. And the rulers and the soldiers were marveling at the way Jesus was speaking to them. అది దేవుని యొక్క దైవత్వం యొక్క లక్షణాలు. That is the great characteristics of God and having an appealing character. వాక్యము తెలుసు అని చెప్పి తెలియనటువంటి జీవితం జీవించే వాళ్ళకి ఓహో నువ్వు కూడా వాళ్ళలో కలిసిపోయావా అని అంటారు. Like Titus 1:16, they claim to have known God, but in their works they're abominable. That's the reason the ruler of the Jews and other Jews said, "Oh, you're from Galilee. Are you supporting this తీర్పు man from దినము Jesus?" అన్నది ఆ దినము వచ్చినప్పుడు కుడి వైపుకి ఎవరు వెళ్తారు, ఎడమ వైపుకి ఎవరు వెళ్తారు? So during the time of judgment, who is going to be on the right side of, like the sheep, or అది the left side of the goats? గుర్తుపెట్టుకోండి. You need to know. నువ్వు ఇంట్లో ఒక మాట మాట్లాడినప్పుడు నేను కుడి వైపున ఉంటానే, దేవుడికి ఎడమ వైపున ఉంటానా? When you speak a word, you should know whether they're going to be on the right side or the left side during the judgment day. చిచ్చి నేనైతే ఎడమ వైపుకి వెళ్ళను. You should say, "I'm not going to go on the left side." నువ్వు ఇక్కడ డిసిషన్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు ఈ భూమి మీదనే నీ నీ నువ్వు దేవుడితో పాటు ఉండటం ఇక్కడ నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. When you take a firm decisions to be on the right side of the Lord, then your way, your behavior, everything will be accordingly. కదా, నువ్వు ఇక్కడ దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించేటటువంటి దినాలన్నీ కూడా నువ్వు పరదేశికి వెళ్ళాక నీకు ఇంకా ఆ దైవత్వంతోనే ఉంటావు. అదే బుద్ధి మారకుండా అదే గర్వము, అబద్ధాలు, మోసంతో ఉంటారు చూసావా, వాళ్ళు పోయాక కూడా భూమి మీద ఏమున్నాయి అన్ని గుర్తుంటాయి. When you're doing good while you're alive, even when you're caught up in paradise, you will continue with the goodness. But if you're evil and negative, even when you die and go to Hades or hell, your behavior doesn't change. You're still the same old evil person. కానీ ఇక్కడ అంటున్నాడు, అతడు రాత్రి యందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, బోధకుడా నువ్వు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదుము అని అన్నారు. This man came to Jesus by night and said, "Rabbi, we know that you're a teacher come from God." కదా, అంటే ఇతనికి దేవుడు అంటే భయం ఉంది. Nicodemus was a man who was fearing God. వద్దు, తొందరపడి మనం నిందలు వేయొద్దు. He didn't want to jump into conclusions తీర్పు and pass a తీర్చొద్దు. judgment. వాక్యంలో ఉంది కదా, మనము ధర్మశాస్త్రానికి విరోధంగా మనం ఎవ్వరికి తీర్పు తీర్చకూడదు ఉంది కదా, మనం తీర్పు తీర్చొద్దు, కన్ఫర్మ్ అయ్యే వరకు తీర్పు తీర్చొద్దు. And that is the reason he was able to boldly say, "Our law should not judge a man before it hears him." So he didn't know, he didn't hear, so he didn't want to judge. శివతో ఎంత చక్కగా చూడండి, సెకండ్ వర్స్ చదవనమ్మా. మేము ఎరుగుదుము దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే గాని, దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే గాని నీవు చేయుచున్న సూచక క్రియలను ఎవడను చేయలేడని ఆయనతో చెప్పెను. We are still in John chapter 3 verse 2 now. Most assuredly he says, unless God is with him, he cannot do these signs. అది చాలా ఇష్టం అండి. దేవుని 7 ఆత్మలకి దేవుని యొక్క కార్యం గురించి విన్న, జ్ఞానం గురించి ఉన్న, ఎందుకంటే సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు మీ మధ్యలో ఉన్నాడని వాక్యం చెప్తుంది కదా. Because the word of God very clearly says, greater wisdom than Solomon is a person who's standing in front of you. అప్పుడు ఎవరు గొప్పవాళ్ళు? So who is greater? మనిషి కుమారుడు గొప్పవాడు. Was it not the son of పై God? నుండి పంపబడిన జ్ఞానం అది. It was a wisdom that has descended from above. జ్ఞానము జ్ఞానాన్నే కనిపెట్టగలదు. Only wise people can identify wisdom. Or అని wise చెప్పి people. ఇతను ఏమంటున్నాడు, నువ్వు దేవుడి ఆత్మ ద్వారా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు, దేవుని ఆత్మ ద్వారానే ఈ కార్యాలు చేస్తున్నావని నేను నమ్ముతున్నానని చెప్తున్నాడు.
దేవుని ఆత్మ ఉంటేనే కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడలేరు, ఈ విధంగా బోధించలేరు, ఇటువంటి కార్యాలు చేయలేరని బాగా నమ్ముతున్నాడు అతను. He clearly knew that Jesus was a teacher come from God, and he knew that he was able to do these signs because God was there with Jesus. So this was recognized by Nicodemus. అలాగే లూక్ 18:10 ఒకసారి చూడండమ్మా. లూక్ 18:10 లూకాసు వార్త 18వ అధ్యాయము 10వ వచనం. ప్రార్థన చేయుటకై ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయమునకు వెళ్ళిరి. మ్మ్. వారిలో ఒకడు పరిసయ్యుడు, ఒకడు సుంకరి. పరిసయ్యుడు నిలవబడి, దేవా, నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులైన ఇతర మనుషుల వలనైనను ఈ సుంకరి వలనైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞాస్తులు చెల్లించుచున్నాను. యాక్చువల్ గా అతనున్నాడు. Though he was saying all these things, the Pharisee was having these characteristics. అంటే నీ గురించి నువ్వు గొప్ప చెప్పుకోవద్దు, You don't have to speak great things about yourself. దేవుడు చెప్పని, Let God say. ఎదుటివారు చెప్పని, Let others నీ say. భర్త చెప్పని, నీ భార్య చెప్పని, నీ పిల్లలు చెప్పని, Let the people of your house say that how good you నీ are. గురించి చెప్పుకోవద్దు You don't have to say how good you are. కదా, ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పని. Let others say. ఇక్కడ ఏంటి, అతనే చెప్పేసుకుంటున్నాడు. Whereas this Pharisee is talking great about దానికి నేను himself. కృతజ్ఞత, ఎవరికి కావాలి నీ కృతజ్ఞత స్థుతులు? నువ్వు చెప్పేస్తున్నావు కానీ దేవుడు రిసీవ్ చేసుకున్నారా లేదా అనేది ఒక ఆలోచన ఉండాలి కదా. The Pharisee was praying and saying, God, I thank you. Who wants your thanks? Who wants your చూడండి 12th verse. వారమునకు 2 మారులు ఉపవాసము చేయుచు ఉపవాసము, నా సంపాదన అంతటిలో 10వ వంతు దశమ చెల్లించుచున్నానని భాగము. తనలో తాను ప్రార్థించుచుండెను. ఇప్పుడు కూడా దీనికే మిగిలిపోయారు ప్రజలందరూ. Even now, people are giving importance to these petty things like tithing, వాక్యం ఏం fasting. చెప్తున్నది? మీరు పుదీనాలోను సొంపులోను 10వ భాగం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నారే గాని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో ఉన్న ఆ ఆజ్ఞల్ని మీరు పాటించట్లేదు. మీరు అభిమానకుండా ఇది కూడా జరిగించండి అని వాక్యం క్లియర్ గా చెప్తుంది. In Matthew chapter 23, verse 23, this is what it says. You are able to give tithe of the onions and the wheat and other things and all, but you are not giving importance to more important, weightier things of the law, which is justice, mercy, and faith. These things you have to do without leaving the others undone. అంటే అప్పుడు ఏంటి ఉపయోగము? ఏది అవసరమో అది చెయ్యాలి, అది చేయకుండా మిగతావన్నీ. అందుకనే ఈ మధ్య బయట వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ఒక్కటే చెప్తారు, ఇంకా దేవుడు వాక్యానుసారమైన జీవితం లేనే లేదు. ప్రార్థన ఉంది కానీ దేవుడు లేడు, ప్రార్థన ఉంది దేవుడు లేరు, ఉపవాసం ఉంది దేవుడు లేరు, ఆచారం ఉంది దేవుడు లేరు, మతం ఉంది దేవుడు లేరు. And that is what you can find nowadays in the Christian circle. They have prayers but no God. They are fasting but no God. But they have traditions, there's no God. కానీ వాక్యాన్ని జరిగించరు కానీ ఎదుటి వారికి చట్టాలను మాత్రం చాలా కఠినంగా ఇస్తూ ఉంటారు. They don't want to really have the commandments followed by them అంతే, according to the నువ్వు word of God, ఇవ్వకపోతే ఏ but they are విధంగా good వాక్యం informing చెప్తావో rules. ఇస్తావో అది వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. They very well know which scripture, if it is spoken to the congregation, induce a fear and emotion, so the people will start giving money. కానీ అక్కడ అడిగేటప్పుడు నీతిమంతులుగా ప్రదర్శించుకుంటారు కానీ వాస్తవానికి వారు నీతిమంతులు కారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. They project as if they are righteous people, but actually they are not. అంటే నీతి అనే ముసుగు భక్తిహీనమైన ఆలోచనలు లోపల ఉండి ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు. They put on a mask as if they are righteous people and they want to rule the world. అంటే వాళ్ళు విడుదల పొందుకోలే, దుష్టత్వంలో ఉన్నారు. They have not got the deliverance because they are caught up in their wickedness. అటువంటి ఫ్యామిలీస్ నుండి అటువంటి తెగ నుండి వచ్చిన వాడు నికోడమస్. Nicodemus was such person who had that kind of behavior from the Pharisees. అందుకనే 10th verse చూడండి. ఇప్పుడు జాన్ 3:10 చూడండి. జాన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 10 యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 3:10 యేసు ఇట్లనెను, నీవు ఇశ్రాయేలుకు బోధకుడివై ఉండి వీటిని ఎరుగువా? మేము ఎరిగిన సంగతియే చెప్పుచున్నాము, చూచిన దానికే సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాము. మా సాక్ష్యము మీరు అంగీకరింపరని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. అంతే, ఎవ్వరు వినరు. ఎందుకంటే వాక్యం తెలియని వాళ్ళు కూడా చక్కగా వచ్చి కూర్చుని అదేంటి వాక్యం ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, ఇందులో నుంచే కదా తీసాను. That could be the reason why people అంటే coming ఏ and ఆత్మను sitting and పెట్టుకుని hearing. వచ్చావు, ఏ ఆలోచనతో వచ్చావు, ఏ ఆత్మతో ఉన్నావు, నీకన్నా చెడ్డమైన 7 ఆత్మలతో ఉన్నావా, శుభ లక్షణాలతో ఉన్నావా? And people having the 7 more wicked spirits in them, they come and sit and hear the sermon and say, why is this person speaking which is not there? Though the person spoke from the word of God, they have a different ధర్మశాస్త్రము opinion. ఎంతో గొప్పదైనది తెలుసా? The law is really good.
ధర్మశాస్త్రంలో ఒక సున్నా అయినను ఒక ఫుల్ స్టాప్ కూడా వేస్ట్ అవ్వలేదు. Nothing got in vain, whether it's an exclamatory ఒక్క mark or a full stop. ఆచారాలు మాత్రమే ధర్మశాస్త్రం నుండి ఆచారాలు మాత్రమే తీసేశారు గాని ధర్మశాస్త్రం అలాగే ఉంది. అందులో నుండే వాక్యం తీసుకొచ్చి నూతన నిబంధన క్రియేట్ చేశారు. The law is not abolished, only the traditions and the customs has been erased, and whatever was there from the law దేవుడు has మాట been వినడం brought అంటే and been ఏంటి? introduced into the New Testament. And what does it mean by listening or obeying to the word of God? అహాబ్ గురించి అందరికీ తెలుసు. You know about King Ahab. ప్రవక్తను కూడా దుర్మార్గుడిగా చూశాడు. He saw a good prophet as an enemy. అలాగే మికాయా ప్రవక్త విషయంలో దేవుడు ప్రవక్త అయిన అతన్ని ఇతను నా గురించి మంచి మాటలు పలకలేదని మాట్లాడాడు. And he spoke bad about prophet Micaiah, telling that this person doesn't speak good పక్క about వాళ్ళ me. పక్క వాళ్ళ ఆస్తి మీద దృష్టి పెట్టాడు. And Ahab was covetous on someone else's property. భార్యకి సగం చెప్పి సగం చెప్పలేదు. And he did not completely tell ఆ exactly what happened సగం to his wife. చెప్పినందుకే అక్కడ నాబోతుని చంపేశారు And because of that half truth hidden, and that was the reason for Naboth to be కదా. killed. అంటే ఇక్కడ అంతా ఆహాబ్ గురించి విన్నప్పుడు నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే అవన్నీ విన్నప్పుడు ఏమనుకుంటాను, ఈ విధంగా నేను ఉండొద్దు. And if I were you, I will only decide one thing: let me not have any characteristics of the negative బయట వాళ్ళు mentality ఉండని నాకు అనవసరం, like I నేను have. ఉండొద్దు. Let others be so, but I'm not going to have these characters in ఇలా me. నేను ఉండకూడదు, I should not be like this, నేను ఉండొద్దు ఇట్లాగా. and I don't want to be like this. నేను అలాగ అనుకుంటున్నానంటే నేను దేవుడి మాట వింటున్నాను. దేవుడి మాట వింటేనే ఇటువంటి దరిద్రం నుండి దూరంగా ఉండాలని ఇష్టపడతారు. I am listening to the word of God is clearly defined by this, and if I listen to the word of God only, I'll come to know to my senses and say I should not prevail like a negative person. కదా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, యేసు ఇట్లా నేను నీవు ఇశ్రాయేలు బోధకుడు వై ఉండి వీటిని ఎరుగవా అని And అడుగుతున్నారు. Jesus answered and said to Nicodemus, "Are you the teacher of ఇది Israel ప్రపంచంలో and do అందరినీ not know అడుగుతారు, these things?" ఇది కూడా తెలీదా నీకు అని. And the Lord will ask anybody, "Do you to know these things also?" అందుకే శిష్యులు కూడా అన్నారు, ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారా మీరు నన్ను అని. And the Lord was asking the disciples, "You are believing now at this moment?" అంటే ఇక్కడ దేవుడు తెలుసనే చెప్పుకునే వారందరికీ ఇదే ప్రశ్న. To the people who claim and say they know God, God will question them and ask them like this. కదా. 11 and 12 కూడా చూడండి. ఇప్పుడు 11, 12 వచనంలో అక్కడ మనుష్య కుమారుడు చెప్తున్నాడు, మేము ఎరిగిన సంగతియే. అంటే ఎరిగిన సంగతి అని అంటే వాక్యం యొక్క అనుభవ జ్ఞానం నీకు అర్థమైందనుకో, దాని వలన నువ్వు పొందుకున్న ఫలం ఉంటా చూసావా, అదే నువ్వు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉండుట అంటే. Knowing God is nothing but accomplishing the word of God that you heard and you're putting it into practice. అలాగే చూచిన దానికి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను అంటే నీ జీవితంలో నీ బలహీనతల నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చి అది 10 మంది చూసినప్పుడు నీలో చాలా మార్పు కనబడుతుంది నాకు అని ఒకళ్ళు చెప్తున్నారంటే అక్కడ చూస్తున్నావు నువ్వు అక్కడ. You're actually witnessing because your character has changed, and many people are able to witness your wonderful character change. అయినా కూడా మీరు ఇట్లాంటివి నమ్మరు మీరు అని కూడా చెప్పేస్తున్నారు వాళ్ళకి. And at the same time, it was told also, even though you will not believe any అని of this. చెప్పి భూ సంబంధమైన సంగతులు నేను మీతో చెప్పితే మీరు నమ్మకపోయినప్పుడు పరలోక సంబంధమైనవి మీతో చెప్పినట్లా మీరు ఎలా నమ్ముతారు? If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? కదా. పరలోక సంబంధమైనదే అంటే దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించింది అవన్నీ. Anything that is pertaining to the heaven is nothing but the kingdom of heaven. It's very important. మరి ఈ కాన్వర్సేషన్ అంతా జరిగిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత క్రీస్తు గురించి మాట్లాడినప్పుడు నికోడమస్ ముందుకు నుంచుని మాట్లాడాడు, అతనికి సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడాడు. And when these things took place negatively to Jesus, Nicodemus was favoring Jesus and he said, "Is this not what we are supposed to do with him?" దేవుడి పక్షమున ఉన్నవారు దేవుని గుర్తించి ఆయన పక్షంలో నిలబడి మాట్లాడతారే కానీ చెప్పుడు మాటలు వినేసి అవి నమ్మేసేసి తీర్పు తీర్చేరు వాళ్ళు. Those who are on the side of God will stand to the truth and be to the witness to the truth, but they will not listen to the gossip or lies and stand against God. కదా. పరలోక సంబంధమైన అంటే ఇక్కడ దేవుని రాజ్యం అంటే వాక్యము దేవుడి వాక్యముతో అంగీకరించి ఒకే ఆత్మతో సమాధానకరంగా ఒకే యూనిటీగా ఉన్న వారు ఉంటేనే దేవుని రాజ్యం అంటారు. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉన్న వాళ్ళని దేవుడి రాజ్యం అంటారు, సాతాన్ రాజ్యం అంటారు. If you are abiding in unity of faith, belief, love, and pattern, then it is called the kingdom of God. But if there is a difference of opinion either in the house or a group of people, and there is disputes and arguments, that is not kingdom of God, it's kingdom of Satan. 13వ వచనం చూడండి. 13వ వచనం, మరియు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన వాడే దిగివచ్చిన వాడే అనగా పరలోకములో ఉండు మనిషి కుమారుడే తప్ప తప్ప పరలోకములకు ఎక్కిపోయిన వాడు ఎవడునూ లేడు. అంటే
దేవుని రాజ్యము, కుమారత్వము ఇది 2 తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా. You should know about the kingdom of God and kingdom of his son. కదా! మనుష్య కుమారుడే, కుమారత్వం కలిగిన వాడే గుర్తుపట్టగలుగుతారు పరలోకం యొక్క విలువ ఏంటా అన్నది. Only the children of God will లేకపోతే know నువ్వు the kingdom of పరలోకానికి God. వెళ్తావు, నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు, నువ్వు బాప్టిజం తీసుకో పరలోకానికి వెళ్తావు, బాప్టిజం తీసుకుంటే పరలోకానికి వెళ్తావా? అలాగైతే గారెడి వాడు కూడా పరలోకానికి వెళ్ళడానికే బాప్టిజం తీసుకున్నాడు. ఏమైంది అతని పరిస్థితి? Are you not misleading people, telling that if you're baptized, you'll go to heaven? Then what happened to Simon the sorcerer? Was he not baptized? And look at the way he communicated. And what did Peter reply to them? ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని రాజ్యంలో దేవుని చిత్తమునకు విధేయులైన ప్రజలతో కూడుకున్న సమూహము అని అర్థం. This is a congregation of the people who are following the will of God absolutely. వీళ్ళనే దేవుని రాజ్యము అంటారు. ఏంటి దేవుడి రాజ్యం అంటే ఏంటి? And this is what is called as the kingdom of God. చెప్పండి, దేవుని చిత్తమునకు దేవుని చిత్తమునకు విధేయులైన ప్రజలతో కూడుకున్న సమూహము. Those who are following the will of God are called as the kingdom of God అది according to his will. బాప్టిజం తీసుకుంటే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతా అన్నది కాదు ఇక్కడ. It's not like people telling I've been baptized and I'll go to heaven. ఎందుకంటున్నానంటే ఈ ప్రజలు సంపూర్ణముగా దేవునికి విధేయులవుతారు. And these people will be obedient absolutely to the word of God. ఇక్కడ బాప్తిస్మం కాదు, దేవుడు తెలుసు కాదు. It's not just mere baptism or somebody saying I know God. అంటే కుమారత్వము అంటే ఏంటి? What is the meaning మనుష్య of కుమారుడు, sonship? కుమారత్వం అంటే ఏంటి? What is the meaning of the son of God and sonship? లోకంతోనూ నీ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ పరిచర్య సువార్త నీకు నచ్చినట్టుగా నీకు అనుగుణంగా జరిగించేది కాదు కుమారత్వం అంటే. Inheritance of the kingdom of God is not like you leading the congregation with your own thoughts and with your own ideologies. లోకానుసారం లాజికల్ మైండ్ ఉపయోగించుకోవడం, Operating in the flesh or నీకు logical wisdom, నచ్చినట్టుగా or worldly wisdom, జీవించేయడం, and you're leading in your own way. నువ్వు ఇలా ప్రేయర్ చేసుకోవడం, ఈ దేవుడి చిత్తం అంటే నీకు నీ చిత్తం కన్ఫర్మ్ అయితే నీ చిత్తంగా నువ్వు చేసేసుకుంటావు. You will say will of God, but you want to do only your will. అందుకే నీ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తావు. And that is the reason why you want to go in your own way. మళ్ళీ పరిచర్య అంటావు, సువార్త అంటావు But you will say ministry and you will say evangelism. కదా. కుమారత్వంలో ఇటువంటి సువార్త, ఇటువంటి పరిచర్యలు ఉండవు. And in the inheritance, but it comes from the Son of God, these kind of behavior will not be నీకు there. నచ్చినట్టుగా నీకు అనుగుణంగా కాదు. It's not about what you think and what's your opinion. ఎందుకంటే పరిచర్య సువార్త శరీరంతో చేస్తారు ఇటువంటి వాళ్ళు, ఆత్మతో కాదు. The evangelism is more according to the flesh, not according to the led by the Spirit. కానీ దేవునికి లోబడిన వారు, దేవుని చిత్తానికి లోబడిన వారు శరీరంతోనూ సువార్త చేయగలరు, ఆత్మతోనూ సువార్త But చేయగలుగుతారు. those who are submissive to the word of God according to the Spirit can evangelize both according to the Spirit and according ఈ to the మాట flesh. కదా అపోస్తలుడు పౌలు చెప్పాడు. This is what Apostle Paul said. ఎందుకంటే నిలకడ కలిగిన జీవితం అతనికి. Because his spiritual life was established. మోషే పొదలలో ఉన్న మంటని నిదానించి చూశాడు. Moses was carefully introspecting the burning అలాగే bush. అపోస్తలు పౌలు కూడా ఆ స్వరాన్ని విన్నాడు, ఆ వెలుగును చూశాడు. And Apostle Paul also was never disobedient the moment he heard the voice and saw the light. He was very much focusing ఇది on it. వీళ్ళది పరిచర్య అంటే నమ్ముతా నేను. If these people's ministry, I will believe. నీకు Because నచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోయేది మాత్రం పరిచర్య కాదు. ఈ పరిచర్యలు ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు నీకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది, అది నీ శరీరానికి ఆనందం తెస్తుంది. and if somebody respects you, your body is so much happy. That is not at all a ministry. జాన్ 14:21 చూద్దాం ఒకసారి. జాన్ 14:21 యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 21వ వచనం. నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని కైకొను వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు. నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమింపబడును. నేనును వారిని ప్రేమించి వానికి నన్ను కనపరుచుకొందునని చెప్పాను. ఇది మరి వారికి కనపరచుకుందునని చెప్పినప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరు దేవుని చూస్తున్నారు? దర్శనంలో దేవుని చూస్తారు, దర్శనంలో దేవుడి స్వరం విన్నాను అని అంటారు. కానీ డైరెక్ట్ గా దేవుడు వచ్చారంటే మాత్రం అబద్ధ ప్రవక్త అని నిందలు వేసేస్తూ ఉంటారు. ఇంకెలాగా నువ్వెలా గుర్తుపట్టగలుగుతావు? How can you recognize God? You say you saw God, you heard God in your dreams, but when God comes to you and speaks to you directly, you are saying it is false God, it's a wrong అంటే God, నీకు it's a cult. వాక్యం తెలీదు. వాక్యం తెలిస్తే నువ్వు వాక్యం వినేటప్పుడే దేవుడు ఎలా ఉంటారో తెలుసు. You do not know the word of God, because if you would have heard the word of God, you'll know who and how God would be. ఎందుకంటే సొలొమోను యొక్క జ్ఞానము గురించి, వివేకము గురించి షీబా దేశపు రాణి వినింది.
The wisdom of Solomon was heard by the queen of Sheba. వినింది, నమ్మింది. She heard and she believed and she came to see. డైరెక్ట్ గా చూడాలనుకుంది, చూసింది. She wanted to come and see and she did it. చూసినప్పుడు అనేక అనేక ఏంటి ఐశ్వర్యము, అనేక బహుమతులు తీసుకొచ్చి ఇచ్చి, నేను నమ్ముతున్నాను, నేను డైరెక్ట్ గా నేను జ్ఞానాన్ని చూస్తున్నానని చెప్పింది. She brought with her many gifts and she said, I heard, but now I'm able to see the wisdom that God is operating through మరి Solomon. ఇప్పుడు చెప్పు, ఎవరు చూస్తున్నారు అలాగా? Now, who was seeing the wisdom of God? ఎవరు చూడాలని ఇష్టపడుతున్నారు? Who's desiring to see the నీ wisdom of God? కష్టాలు చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నావు. You're willing to get stagnated in seeing your నాకెందుకు ఈ problems. కష్టాలు అని చెప్పి అక్కర్లేని డిసిషన్స్ తీసుకుంటానికి సిద్ధపడుతున్నావు You're taking unwanted, unnecessary decisions by living into your problems. కదా. నీ ఈగోతో అదొద్దు ఇదొద్దు అని చెప్పి నీ ఇష్టానుసారమైన నిర్ణయాలు తీసేసుకుంటావు. Because of your ego, you take wrong decisions of your life. మళ్ళీ ప్రార్థన అంటావు. But then you say, prayers are important in my మరి life. ఎక్కడ Where is God? Where కదా? are you? నోరేమో దేవుడు అంటది, శరీరమేమో లోకం అంటది. The word will say, your mouth will say God, but accordingly you go to the flesh. కానీ ఇక్కడ ఏంటున్నారు, నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి. ఆజ్ఞలను అంగీకరించడం అని అంటే ఏంటి? దేవుడికి ఏది ఇష్టమో ఏది ఇష్టం లేదో నీకు తెలుస్తుంది. And following the word of God and his commandments and keeping them is you'll know what does God like and what he dislikes. ధర్మశాస్త్రం కూడదు, చెయ్యకూడదు, వెళ్ళకూడదు, పలకకూడదు, నువ్వు ఇలాగే ఉండాలి, అలా చేయకూడదు, ఇలా ఉండకూడదు అని ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడారు. They're talking about the laws that has come from man in a traditional way, that you're not supposed to do this, speak like this, or say like that. అబద్ధము చెప్పకూడదు, వ్యర్థంగా యెహోవా నామమును ఉచ్చరించకూడదు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు. And they were telling you should not tell lies, you should not be caught up in adultery, you should not take the name of the Lord God in vain. కదా. మరి న్యూ టెస్ట్మెంట్ కి వచ్చేసరికి ఏమన్నారు? పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ వివేకముతో. ఎక్కడ ఆత్మ, వివేకము, హృదయము ఎక్కడుంది? You need to love your God with all your heart, mind, soul and strength. So where is the heart? Where is the soul? Where is the Kada? strength? Where is the ఎక్కడుంది? spirit? పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో. అంటే నీ శరీరం గురించే మాట్లాడేశారు, కానీ నోరు మాత్రం నాకు తెలుసు అంటుంది, కానీ శరీరం మాత్రము ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అని చూపిస్తుంటది. With your mouth you're calling upon the కానీ name of the బాప్టిజం Lord, తీసుకున్నాను మాత్రం నోరు చెప్పుద్ది. but with your mouth you're talking about baptism, but your body doesn't believe in, and it says, I don't know వాక్యం who God క్లియర్ is. గా ఉంది, నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే నన్ను ప్రేమించువాడు. కానీ పౌలు ఏమన్నాడు? ఎవడైనాను దేవుని ప్రేమింపని ఎడల వాడు శాపగ్రస్తుడవును గాక అన్నాడు. మరి ఏం తీసుకుందాం? Whoever loves the commandments and keeps them, it is he who loves me and loved by the Father. This is the words of Jesus. And what does Paul say? Whoever does not love God, he is an accursed person. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నువ్వు ఉన్నావు, నువ్వు ఒక పర్సన్ ని ఇప్పుడు ప్రేమిస్తావు, తర్వాత నీకు నచ్చకపోతే వదిలేస్తావు. You are so inconsistency in loving somebody. You like him today, tomorrow you will start hating కదా. love. అంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలియదు. But you do not know because you're fickle-minded. కానీ దేవుడు ఒక్కసారి ప్రేమిస్తే ప్రేమించినట్టే. But the Lord is not like that. If he loves somebody, he will always love that somebody. అందుకని అపోస్తలుడు పౌలు అన్నాడు, ఎవడైనా నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమింపకుంటే వాడు శాపగ్రస్తుడు అవును కాకంటే నువ్వు దేవుని మోసం చేస్తున్నావు, వ్యర్థంగా దేవుని నామాన్ని పలుకుతున్నావు అని అక్కడ చెప్తున్నారు. అన్ని ఆజ్ఞలు వచ్చేసాయి అక్కడ. And Paul said, if you don't love God, you're a cursed person. That means you're telling lies by saying you love God, but you're not putting it into practice at all. కదా. మరి నిత్య జీవము అని ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? Why is the word called eternal life mentioned over here? చూడండి, జాన్ 3rd చాప్టర్కి వెళ్ళిపోండి. జాన్ 3:3 చూడండి ఒకసారి. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 3. అందుకు యేసు అతనితో, ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమునకు చూడలేనని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. అయిపోయింది. కొత్తగా జన్మించాలంట. నువ్వు ప్రాచీన జీవితం పెట్టుకుని జన్మిస్తే, లస్ట్ పెట్టుకుని జన్మిస్తే, Most assuredly, అబద్ధం Satan, పెట్టుకుని జన్మిస్తే, చెప్పుడు మాటలు వింటూ నువ్వు జన్మిస్తే you're supposed to born ఎలాగ again. నువ్వు దేవుని రాజ్యం చూడగలుగుతావు? How can you see the kingdom of God when you're born again with your lust, with your hypocrisy, with your lies, with your falsehood? You cannot see the kingdom of God. కదా. నిత్య జీవము అంటే ఏంటి? And what is the meaning of eternal life? నిత్యుడైన దేవుడు, నిత్యుడైన దేవుడు ఆయన మాట ద్వారా, ఆ మాట నువ్వు నమ్మడం వల్ల నీకు ఇచ్చే జీవం. It's all about the eternal God, and you believed in the words of God, and he's giving life because you believed in eternal God. నిత్య జీవంలో ప్రవేశించుట అంటే ఏంటి? What does it mean, entering the kingdom of God?
దేవుడు కలిగి ఉన్న జీవిత గుణ లక్షణ స్వభావముతో ఉండటము అని అర్థం. Having the wonderful characteristics of God. అప్పుడే పరలోక రాజ్యంలోనికి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతావు. That's when you can enter into the kingdom of God. అంతే. అంటే నువ్వు ఏ విధంగా విధేయత చూపిస్తున్నావో దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటది. మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎట్లా నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్తుంది. So how will the Holy Spirit God lead a person? ఇప్పుడు లూక్ 4:18 చూడండి. లూక్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 18. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయము 18వ వచనము. ప్రభువు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గ్రుడ్డు వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును. అంతే. ఈ వాక్యం నీకు అర్థమైంది కదా. You understood this word, isn't it? ఓకేనా. మరి ఈ వాక్యం తెలిసిన తర్వాత కూడా వెళ్ళిపోదాం Acts 5:3కి. Now, after knowing the word of God, also let's see what's happening. Let's go to Acts chapter 5, verse 3. అపోస్తుల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 3, verse 3వ 3. వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 3. అప్పుడు పేతురు, అననీయ, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను? మరి ఆయన వాక్యంలో ఏముంది? What is there in the word? దేవుని ఆత్మ వచ్చి ఆ ఆత్మ నీకు అన్ని నేర్పించిన తర్వాత మరి ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? When God came and taught you so many things, where did you pick up this character, Ananias? ఆయన ఎందుకు వచ్చారో నీకు తెలుసు అంటున్నావు కదా. You say you know the reason why Jesus came. మరి ఆయన ఎందుకు వచ్చారో తెలిసినప్పుడు మరి తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు, సాతాను ఎందుకు నేను ప్రేరేపించిన అని అడుగుతున్నారు. ఎందుకు వచ్చింది ఆ మాట? And here Peter was asking, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? అంటే ఇక్కడ ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ఆ వాక్యము విన్నాక పరిశుద్ధాత్మను కూడా ఎందుకు మోసం చేస్తున్నామని వచ్చింది అక్కడ. Why are you defrauding or cheating the Holy Spirit after knowing God? గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రభు అయిన ఆత్మ నా మీదకు వచ్చింది సువార్త ప్రకటించాలని, వాళ్ళ బంధకాల నుండి బయటికి రావాలని, అన్ని ఏమేమి పరిస్థితిలో ఉన్నారో, బలహీనతలో ఉంటే బలహీనతల నుండి బయటికి రావాలని, వాళ్ళు బాధల్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఒక కంఫర్ట్ ఇచ్చి, వాక్యం ఇచ్చి, దేవుడికి ఏమి ఇష్టమో నేర్పించి బయటికి తీసుకురావాలని, ఇవన్నీ దేవుడిని ఆత్మ ద్వారా ప్రతిది వాక్యం అందరి గురించి, బైబిల్లో ఎవరి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో, మంచి చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏం పొందుకున్నారో, చేయకపోవడం వల్ల ఏం పొందుకున్నారో అన్నీ వచ్చేసింది. మరి అంత విన్నాక కూడా మరలా ఇదెందుకు, ఈ మాట ఎందుకు రావాలి? పరిశుద్ధాత్మని అంటే ఇక్కడ వాక్యం విన్నాక కూడా తప్పు చేస్తున్నారు అని అంటే మరి పరిశుద్ధాత్మని, దేవుని యొక్క ఆత్మని మోసం చేసినట్టు కాదా? But the Spirit of the Lord has taught you everything, and then you have a wrong characteristic pertaining to Satan and wrong things. Don't you think you're cheating the Spirit of the Lord? అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది తెలుసా? మీకు తెలియకుండానే ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపానికి వెళ్ళిపోతుంది. పాత నిబంధనలో ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం లేదు. ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఒక పశువుని తీసుకొచ్చి సంవత్సరానికి ఒకసారి అక్కడ బలి అర్పించడం వల్ల వాళ్ళకి విడుదల కలిగింది. ఈ రోజు నీకు అటువంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విడుదల పొందుకున్నాక కూడా ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేస్తే దానికి రక్తం పని చేయదని వాక్యం కూడా చెప్పేస్తుంది. మరి దానికి ఏమంటాం? In the Old Testament, there was no intentional sin at all, because even if it was done, people used to sacrifice animal and come out of that intentional sin that they have done. But now it is not so. You, after knowing that it is a sin, and if you're intentionally sinning, the blood of Jesus Christ will be ineffective in your life. ఇంట్లో హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఉంటున్నారు? బ్రతికే ఉన్నారా? What about the head of the families? Are they alive? కదా. నేనేమంటా, బ్రతుకుండాలి. నువ్వు బ్రతుకుంటేనే నీ పిల్లలు వాళ్ళ లైఫ్ నువ్వు చూడగలుగుతావు. You have to be alive so that to see the lives of your ఈ children. విధంగా మోసం చేయొద్దు. Don't cheat or defraud like అబద్ధ this to the సాక్ష్యం Holy Spirit. పలకొద్దు. లేని వార్తను పుట్టించొద్దు. Never spread false rumor or never bear false witness. ఇక్కడ సెకండ్ వర్స్ చూడండి. భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టను. ఎందుకు పెట్టావు? పాదం దగ్గర దేనికి పెట్టావు నువ్వు? What was the necessity to keep back a part of the proceeding while very well knew it was your own? నువ్వు ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళు బాధపడరు కదా. Even if you wouldn't have given, they wouldn't have been saying anything. మరి నువ్వు మాట ఇచ్చి ఎందుకు తప్పుతున్నావు? Why are you failing in keeping your word? కదా. ఆ మాట నువ్వు దేవుడికి మాట ఇచ్చి నువ్వు తప్పుతున్నావు అని అంటే ఆ పని దేవుడు బలవంతంగా నీ ద్వారా చేయించుకుంటారు, కానీ దాని వల్ల నీకు ఆశీర్వాదం ఉండదని వాక్యం చెప్పింది.
And if you're failing in keeping your word, definitely God will ensure that will be done, but you will not be blessed for what you have spoken and కాబట్టి done. నీ లైఫ్ లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని, నీకు స్వస్థత కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయక, Therefore, don't expect God to do great miracles in your life or to bless you. ఆయన్ని మోసం చేయలేం కదా. You cannot cheat God. నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావు అక్కడే. You're actually cheating yourself. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అప్పుడు పేతురు అననీయ, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయంను ప్రేరేపించారు? ఎందుకు ప్రేరేపించారు? Why has ఎందుకు? Satan, Peter was saying to Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back a part of the price of the land for ఎందుకు? yourself? Why were you really so much మరి enticed? వాక్యం విన్నారు కదా. Did you not hear the మరి word? వాక్యం విన్నాక కూడా ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు? అక్కడ ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం వెళ్తుంది, అందుకనే వాళ్ళు మరణించారు అక్కడ. After hearing the word of God also, you had an ప్రపంచం intentional sin, and అందరికీ that is the ఒకటే reason they had to రూలు. die. The rule is the same. There is no partiality with God. ఎందుకంటే నేను దేవుని బాధ పెట్టినప్పుడు ఆయనకి అంతే బాధ ఉంటది కదా. ఆయన నా కోసం దరిద్రుడయ్యాడు, పై నుండి వచ్చిన జ్ఞానము. For my sake, he became poor because that is the wisdom that is ఆయనకి from అవమానం God. తీసుకొచ్చేటటువంటిది చెయ్యను, ఎవరితోనూ చెయ్యనివ్వను. I will not tolerate anybody to bring blasphemy or dishonoring God, and I of course will not be the reason to dishonor or ఒక్కసారి bring దేవుని bad యొక్క ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎందుకు మీరు ఏకీభవించారు? పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చడానికి సాతాను ఎందుకు నీ హృదయాన్ని నిన్నే క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు. దీన్నే ఎందుకు అని. ఎందుకంటే చాలా మంది నేను కాదు, వీళ్ళ వాళ్ళనే, నేను కాదు వాళ్ళ వాళ్ళని అని అంటారు కదా. ఇక్కడ అంటున్నారు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయాన్ని మోసం చేశారని అడిగారు ఇక్కడ. People want to blame the evil spirit or Satan, but here Peter was asking, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? ఇది పరిశుద్ధాత్మ లక్షణాలండి ఇవన్నీ. These are all the characteristics of the చెక్ Holy చేయండి, Spirit. ఎన్ని మాట్లాడినా మాట్లాడవచ్చు. నేను తెలియక మాట్లాడేసావా? You will నీకు say, నోరుందని I తెలుసా? spoke నీకు innocently. నోరుందని తెలుసు, నాలుగుందని తెలుసు, తెలియకుండా నేను చాలా మంది తెలియకుండా మాట్లాడేసాను. ఏం తెలియకుండా మాట్లాడతావు? తెలియకుండా మాట్లాడే మాటలు కూడా ఉంటాయా? ఇదేదో కొత్తగా పుట్టించిన మాట్లాడలేదు. And then you are good in telling, I spoke just like that, I didn't recognize తెలియకుండా that. మాట్లాడడం ఏంటి? What is the meaning of that? You didn't know. ఇవి నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. నేను తెలియకుండా మాట్లాడే. ఇక్కడ 8th verse చూడండి. 8వ వచనం verse 8. అప్పుడు పేతురు, మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితురా? నాతో అంటే చెప్పమని ఆమెను అడిగాను. భార్య లెక్క భార్యది, భర్త లెక్క భర్తది The account of the husband and the wife are separate. They are not together here. కదా. ఇక్కడ ఆ పేతురు భర్త దగ్గరికి వచ్చేసరికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పారు. సరే ఇదేం చెప్పుద్ది, మనం భర్తని బట్టి భార్యను ఎందుకు శిక్షించాలి? వద్దు, ఆమె ఏం చెప్పుద్దో చూద్దాం. ఒకవేళ ఆమె అయ్యా నన్ను క్షమించండి అయ్యా, నేను తప్పు చేసేసాను, ఇది నాకు తెలుసు, అయినా సరే తెలిసి తప్పు చేశాను, తప్పుకుని క్షమాపణ దొరుకుండేది. Ananias was punished for whatever he spoke, but Peter was wanting to wait and see what would be the reply of his wife Sapphira. And Sapphira said, I'm sorry, prophet, I did this out of mistake. I knew it and did it, she would have not forgiven. తెలియచేశానని చెప్పండి, నేను తెలిసే చేశానని చెప్పి. So that it is good for you to say, I knew it and I did it, please forgive me. కదా. మొదటి కుమారుడిలాగా ప్రవర్తించదు. తండ్రి దగ్గరే ఉంటూ, తండ్రి దగ్గరే ఆయన చెప్పింది చేసుకుంటూ తండ్రి దగ్గరే ఉన్నాడు, కానీ తండ్రికి దూరంగా ఉన్నవాడు పెద్ద కుమారుడు. Don't be like the elder son of the prodigal son's parable, because he was there with the father and he behaved as if he didn't know the father. కుమారుడు ఏమని అనుకుని వచ్చాడు? But what of the prodigal son? నా తండ్రి ఇంటికే వెళ్ళిపోతాను, He decided to return to his తప్పు father చేసేసాను, because he knew that he had committed మొత్తం sin. నాశనం చేసేసుకున్నా, He lost his wealth. నా ఆరోగ్యం కూడా నాశనం అయిపోయింది, He knew that his health also మా spoiled. నాన్న ఇంట్లో ఎక్కడో మూలన పడి ఆ పనులతో పడి పనైనా చేసుకుంటాను, అక్కడికి వెళ్ళి మా నాన్నని క్షమాపణ అడుగుతాను అని చెప్పి మంచి ఉద్దేశంతో వచ్చాడు. కానీ తండ్రి ఏ విధంగా రాజభోగాలతో తండ్రి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఇదండి దేవుడు క్షమించే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే, నిన్ను ఆ స్థాయిలో పెట్టి క్షమిస్తాడు. ఎందుకు ఒప్పుకుంటానికి ఏముంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒప్పుకుంటానికి మీరేం తగ్గిపోరు, మీరేమి అవమాన పాలవరు, దేవుడి దృష్టిలో గొప్పవారు అయిపోతారు, అది మీకు తెలియట్లేదు. You will not be put to shame or humiliated when you go and confess boldly the sins that you have done. In fact, your position will be exalted in the sight of God. ఇక్కడ పేతురు మంచిగా తీర్పు తీరుస్తున్నారు చూడండి. ఓకే,
భర్త తప్పు చేశారు, భార్యను కూడా మనం పరీక్షిద్దాం అని అనుకొని ఏం చేశారు, భార్యను కూడా అడిగారు. అప్పుడు పేతురు, నేను ఈ భూమిని ఇంతగా అమ్మితరా, నాతో చెప్పుమని ఆమెను అడిగాను. అందుకు ఆమె అవును అని. అంటే ఏంటి, ఇద్దరు ఏకీపించి ఇదే మాట మీద ఉండి భర్త మాట భార్య నమ్మేయడం, భార్య మాట భర్త నమ్మేయడం, అది నిజమో అబద్ధమో డిజైన్ చేయరు, ఏమి చేయరు, ఏ ఆత్మ కలిగి ఉందో తెలియదు. వాళ్ళ ఇంటి భార్య తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెడుతున్నాడు వాక్యం చెప్తుంది. The book of Proverbs very clearly says from 31 that a woman or a house or a housewife will take care of the husband and lead him the right path. But here in the case of Ananias' wife Sapphira, Peter was testing and saying what answer she would give. Will she give a different answer? But no, she did not. ఎక్కడ ఇంట్లో కూడా ఇలాగే ఉంటదండి తెలుసా, ఇక్కడ ఉన్నా ఇంట్లో ఉన్నా ఇలాగే ఉంటది. This is how even in the house it is. ఇలాగే వచ్చిందంటే మరి ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు చేసిన తప్పు, వాళ్ళు తప్పు చేశారు నీకు అనిపించినప్పుడు నువ్వు కూడా తప్పు చేసావు కదా అని డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు. I will ask you, the people of my house, you are finding fault. What about you? Did you not commit any sin? వాళ్ళు చేసినప్పుడు నీకు ఒకలాగా అనిపిస్తుంది, నువ్వు చేసినప్పుడు అనిపించలేదు అన్నప్పుడు వెంటనే రిపెంట్ అయ్యి అవును ఈ విధంగా ఆలోచించకూడదు, ఇది తప్పు అని యాక్సెప్ట్ చేసి పశ్చాత్తాపడి క్షమాపణ అడిగి మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్త పడేవాడు. And this is how you need to follow. When you know that you are at fault and you also have sinned likewise in different cases, you need to repent and turn towards the Lord and say, yes Lord, even I have sinned. ఎంతమంది ఇటువంటి భార్య భర్తలాగా చాలా మంది ఉంటారు. How many people భార్య చెప్పిన like మాట భర్త నమ్మేయడము, భర్త చెప్పిన మాట భార్య నమ్మేయడం, అది నిజమో తెలియదు అబద్ధమో తెలియదు, అది కన్ఫర్మేషన్ అవునో కాదో కూడా తెలియదు. How many people are behaving like Ananias and Sapphira? We do not know this is the truth, whether it is right or not. You want to come together and join together for the wrong thing. కదా, ఇక్కడ వారి పరిస్థితి కూడా అంతే. అబద్ధాన్ని నమ్మటమే కాదు, ఆ అబద్ధంలో ఇంకొక వారిని కూడా నడిపిస్తూ ఉంటారు. Not only they believed in the lie, they want to lead others also, deceiving them and misleading them. భర్త చెప్పింది అక్కడ భార్య వినింది, భర్త అడుగుజాడులో నడిపించారు. కానీ ఇక్కడ కూర్చుని మాత్రం వాక్యం మంచిగా వింటాము, కానీ ఎవరు అడుగుజాడలో నడుస్తున్నారు? The husband and wife, though they hear the word of God separately at the same place, but the wife wanted to follow the footsteps of the husband. 9th verse చూడండి. 9వ వచనం. అందుకు పేతురు, ప్రభువు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించారు? ప్రభువు యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఒక మనిషికి వచ్చిన ఆలోచనలో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మని మోసం చేస్తే అతను చెప్పిన మాట భార్య కూడా విని ఇద్దరు అదే పాపం చేస్తూ ప్రభు యొక్క ఆత్మను అంత గొప్ప ఆయన నీకు సువార్త చెప్పి వాక్యం చెప్పి ఇలా ఉండండి, ఇలా ఉండకూడదు, ఎలా బ్రతకాలి, ఎలా జీవించాలి అని నేర్పించాక కూడా వీటిలాగా ప్రభు యొక్క ఆత్మను నువ్వెందుకు శోధిస్తున్నావు అని అడిగాడు. And the same way, if you notice the same chapter, verses 3 and 4, Peter was talking, why did Satan deceive you, fill you to speak lies to the Holy Spirit? When it comes to verses 8 and 9, the same place, Peter was referring to the word of, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Did you see the difference? Spirit of the Lord and Holy Spirit. 10-11 వచనం. వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యొద్ద పడి ప్రాణము విడిచెను. ఆ పడుచువారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెనిమిటి యొద్ద పాతిపెట్టిరి. సంఘం అంతటికి ఈ సంగతులు వినిన వారు అందరికీ మిగులు భయం కలిగింది. నిజంగానే సంఘంలో ఈ భయం ఉందా? I think people are having great fear coming upon the church. క్లియర్ గా ఉంది. ఈ భయం ఉండుంటే ఎంత మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. Even though people have the fear and reverence towards God, you can lead your life so well. అంటే కాపరి అలా ఉంటే వాడిని నమ్మిన వారి పరిస్థితి ఏంటి? If the leader of the congregation is not right, how is he going to lead the అప్పుడు నీ పరిచర్య, నీ సువార్త అబద్ధానికి పోయి శాపగ్రస్తం అవుతుంది. Therefore, your ministry and evangelism is going towards lies and leading the people to curses. కదా, ప్రవక్త మాట్లాడినదే మనుష్య కుమారుడు మాట్లాడారు. What about the prophet had spoken earlier? The Son of God had spoken. అందుకే చెప్పారు, ప్రవక్తల గ్రంథంలో రాయబడినవి నీ మీదకు రాకుండా జాగ్రత్త పడు అంటే క్రీస్తుని గురించి మాట్లాడారట. ఆయన వచ్చాక కూడా నీ బుద్ధి మారలేదంటే నీకు అదే పరిస్థితి నీకు ఎదురవుతుంది అని.
In Acts chapter 13, verse 40, it is clearly mentioned, see to that that whatever is mentioned of the prophets will not come upon you. అంటే దేవుడు దర్శించిన దినము నీవు ఎరిగి ఉన్నావా లేదా అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంది. It all depends whether you will remember the visitation of the Lord in your life or not. మరి అంతే దేవుడి యొక్క ఆత్మ ఏం చేస్తది? What will the Spirit of the Lord do? Or నేను the చాలా God's Spirit do? దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉండటం వలన మళ్ళీ ఒకసారి జాన్ 7:51 కెళ్ళండి. జాన్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 51, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 51వ వచనం. అతడు ఒక మనుషుని మాట వినక మునుపును వాడు చేసినది తెలుసుకోనక మునుపును మన ధర్మశాస్త్రం అతనికి తీర్పు తీర్చునా అని అడుగగా వారు నీవును గలిలయుడువా విచారించి చూడుము గలిలయలో ఏ ప్రవక్తయు పుట్టుడనేది. అంటే ఇక్కడ ఒకడు ఆ మనుషుని మాట వినక మునుపు వాడు చేసినది తెలుసుకొనక మునుపు మన ధర్మశాస్త్రం అతనికి తీర్పు తీర్చునా అని మంచిగా క్వశ్చన్ వేసేసరికి దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వలేరు కదా. దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వలేక ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. Now the other Jews were not able to reply to Nicodemus' question when he asked, as a Lord judge a man before it hears him and knows what he is doing? And since they did not know what to answer, they had to give another answer and said, are you also from Galilee? Look at the reply was not apt. 44th verse చూడండి. 44వ వచనం. వారిలో కొందరు ఆయన పట్టుకొని దలిచరు గాని ఎవడును ఆయన పట్టుకొనలేదు. ఎవరు ఆయన పట్టుకోలేకపోయారు. నెక్స్ట్ No one was able to lay a hand on him. ఆ పంటోకులు ప్రధాన యాజకుల యొక్కకును పరిసయ్యుల యొక్కకును వచ్చినప్పుడు వారు ఎందుకు మీరు ఆయనను తీసుకొని రాలేదని అడుగగా ఆ పంటోకులు ఆ మనుషులు మాట్లాడినట్లు ఎవరును ఎన్నడను మాట్లాడలేదనేది. నెక్స్ట్ అందుకు పరిసయ్యులు మీరు కూడా మోసపోతురా. అంతే. అంటే సత్యం ఎవరైనా మాట్లాడారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ ఎవరు? ఓహో మీరు కూడా కలిసిపోయారా, ఓహో మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారా అంటే నువ్వు అబద్ధం చెప్పావని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, నువ్వు మోసం చేసావని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేసావని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, నువ్వు లేనిపోతే నమ్మవని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. కానీ అక్కడ ఏమంటున్నావు? ఓహో మీరు వాళ్ళే నమ్ముతారు, నన్ను నమ్మరా? When the truth is being spoken to you, you instead of speaking the same truth, you say, have you believed in them? Have you believed in those people? మరి ఇటువంటి వారు కుడి వైపున ఉంటారా ఎడమ వైపున ఉంటారా? Where do you think these people will land themselves on judgment time? During the side of the court, which is the left side? అంటే కుడి వైపున నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా అనింది. On the right hand side of the sheep who are blessed of my Father in heaven. తండ్రి చేత చంపింపబడిన వారులారా అన్నారు. On the left hand side is a cursed of you. అంతే. అంటే నువ్వు నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు దేవుడు అనుకోని ఎంత సొంత ఆలోచనతో నువ్వు అక్కడికి వచ్చి నువ్వు లోపలన్నీ పెట్టుకుని పైన బోధించినా నువ్వు కుడి వైపుకి వెళ్తావా ఎడమ వైపుకి వెళ్తావా అన్నది ఈ భూమి మీదనే నీ జీవితంలోనే నిర్ణయం అన్నది దేవుడు నాటేసి వెళ్తాడు. The Lord has already decided while you're living itself whether you should be on the left side like the goat or right side like the sheep blessed by the God. చెక్ చేసుకోండి నీ ఇంట్లో శుభ లక్షణం ఉందా లేదా. You need to check if you have a wonderful character. అంటే శుభ లక్షణంలో ఏముంటుంది? 7 ఆత్మలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించేటటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అలాగే శుభ లక్షణం అంటే చెడ్డదైన ఒక ఆత్మ వెళ్ళి దానికన్నా చెడ్డదైన 7 ఆత్మలు తెచ్చి ఇంట్లో పెడితేనే ఈ డిస్ప్యూట్స్ కానీ చిరాకులు కానీ అరవడాలు కానీ గొనగడాలు కానీ అన్ని కూడాను దేవుడికి ఇష్టమైన ఏది ఇష్టం ఉండదో అవన్నీ చేసుకుంటారు. You need to check whether you have the sevenfold Holy Spirit in your life and having an excellent and appealing character, or the 7 wicked spirits operating in your life. Thereby you will know if you are having peace, lost your peace, fighting, disputes, everything is chaos. By this itself you will know. ఇది దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉంటే నికోడెమస్ లాగా లోబడి మనస్తత్వం ఉంటుంది, అతని కోసం నిలబడే మనస్తత్వం ఉంటుంది. If you have like this, like Nicodemus, then you will have a submissive spirit and standing on the side of the truth. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని మాట పక్కన పెట్టావంటే వేరొక మాట నమ్ముతేనే నువ్వు దేవుని మాట పక్కన పెట్టు. అక్కడ నీ ఈగో కాదు, గర్వం కాదు, నీ కోపమో కాదు. You will definitely reject the word of God only when you give importance to some other word which is coming from some other force. It's not about ego or pride. జస్టిఫికేషన్ అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మను మోసం చేసే జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. నువ్వు అక్కడ ఎదుటి వాళ్ళ మీద నిందలు వేసేవన్నీ కూడా ప్రభువుని శోధించేవే ఉంటాయి. Your justification will be only of this kind, whether it's testing the Holy Spirit or blaming the others.
by blaming God also. చలో Check. అలాగే